Welcome to Center for Social Dialogue. It is 146th session of the Center for Social Dialogue. So as usual, this particular session will be moderated by Prakash, DVS Prakash Rao, my colleague. Prakash Rao, you can start the session with the normal introduction of the CSD, which I normally do. Sir, namaste. Chalikani gar namaskar. Prithvi, welcome. నువ్వు లీగల్ ఏమో చెప్తావుగా? అదేం లేదు, అక్కర్లేదు. ప్రతిసారి అక్కర్లేదు. కొత్త వాళ్ళే ఉన్నారు, అంత పాత వాళ్ళే ఇంట్లో. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెల్కమ్. డాక్టర్ రఘుకుమార్, ఇవాళ రేపు మీకే ఆయన గురించి ఎక్కువ తెలుసు. ఈజ్ అక్వైంటెడ్ మోర్ విత్ యూ దెన్ విత్ మీ నౌ ఇట్ ఇస్. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ ఐ give you, but still it is a formal introduction. He completed his BSc from Silver Jubilee College, as I already told, Kurnool. It is an institute which manufactures intellectuals. Of course, some of them are born intellectuals like Mr. Raghu. వాళ్ళు ఎంత అప్పటికే ఎంత ఇంటెలెక్చువల్స్ అంటే, డిగ్రీ అయిన కొత్తల్లో మేము కలిసినప్పుడు ఒక డిస్కషన్ వాళ్ళ మధ్య నడుస్తుంటే నేను ఆశ్చర్యంగా వినేవాడిని. ఈజ్ ఎ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, బిఎస్సి ఫిజిక్స్. సో థర్మోడైనమిక్స్ లో ఎంట్రపీ అనే ఒక టాపిక్, ఖయాస్, ఆర్డర్, డిజార్డర్ మీద ఉంటుంది. సో దానికి సోషల్ ఫిలాసఫీస్ కి రిలవెన్స్ గురించి దాదాపు ఒక వారం రోజులు వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం చూసిన నేను ఆశ్చర్యపోయేవాడిని. ఇంత ఎన్లైటన్మెంట్ ఉంటుందా అని. So they are all, they have a different bent of mind. Always inquisitive, always correlating the developments, ivanni. So subsequent ga BSNL lo join ayyadu 1980 lo. Join ayyadu gani his aims were elsewhere. He was never happy with the job. సో స్లోగా ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిటీలోకి జంప్ అయినాడు. ఆ ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిటీని లీడ్ చేశాడు. ఒక పెద్ద అసోసియేషన్, లెడ్ ఎ వెరీ లార్జ్ అసోసియేషన్. అండ్ వైల్ లీడింగ్ హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సర్టన్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ది ట్రేడ్ యూనియన్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ డికేడ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ విత్ ఆల్ ది యూనియన్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్, he brought about a change in them, in their outlook, in their approach, in their thinking, everything. That is why he is more popular with all the trade unions, from far left to far right. All people approach him, contact him. Even now they take his advice in trade union matters. And it was a decade was his action arena in his life. That was an action arena. After that he was more theoretical, but he was in action for a decade during trade union. While in service, he did his LLB, LLM, night college. కొన్ని క్లాసులకి నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని ఊరికేనే. అండ్ PhD attestage. In PhD, he brought out an extraordinary gazette on globalization as his thesis. దాని ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ లేదు, ఎవరు మాట్లాడటం లేదు, కానీ చదివితే చాలా బాగుంటుంది. దెన్ డ్యూరింగ్ దీస్ LLB, LLM, ఈ PhD జరిగే టైంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి. ఒక రోజు ఆయనకి నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ ఉంది. ముందు రోజు పగలంతా యూనియన్ మీటింగ్ నడిచింది. నైట్ 11-12 ఇంటికి వచ్చాడు. పొద్దున్న 9 ఎగ్జామ్. 12 ఇంట్లో ఏదో అర్జెంటుగా వాళ్ళ మిస్సెస్కి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాడు. పొద్దున్న 7 వచ్చాడు వాపస్. 9 ఆఫీస్కి బయలుదేరేటప్పుడు నేనే బండి మీద తీసుకెళ్ళాను, డ్రాప్ చేశాను, వెళ్ళిపోయాను. ఎగ్జామ్ రాసుకుని వచ్చాడు. తర్వాత ఏమైంది అంటే అందులో అతనికి more than 75 డిస్టింక్షన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి. అని ఏం చదవక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ఆయన బోర్డులు చదివేశాడు. సో దట్ వాజ్ an experience for me. Now he took VR, began his practice in law, and practice also. His popularity soared up like anything within a short time.
Now is one of the most respected, popular advocate currently in the field, both in Central Administrative Tribunal and Honorable High Court. Apart from these career aspects, he had other pursuits in his mind always. One is literature. His first love was poetry. And he released 2 volumes, Antarvedi 1 and Antarvedi 2. Of course, some of the poems were scripted 40 years back when we were undergoing a training, pre-job training. Then once he turned into prose, he was unstoppable. He brought out 3 huge works. One is Gandhi, Hope and Despair, adorning global libraries now internationally. And then he brought some interest in all of us to think about Ram Manohar Lohia in his volume. And third is his autobiographical sketch, Asramamu Adhunikata. Ivi books. Other than this, more than 100 articles he produced in various magazines, mostly Missimi and popular English magazines also. And he delivered hundreds of talks in intellectual fora. And I was present in many of them. He has no language problem, sir. Actually, if I talk about myself, I am poor in English and weak in Telugu. Whereas he is very strong in English, Telugu, Hindi, Sanskrit. And during this period, he did his MA philosophy also, that he did not mention in his biography. Then I touch 2 aspects. I always talk about this, is reading habits. Voracious reading. Hyderabad lo unna library anni ayipoyayi. Anta అయిపోయింది. ఇప్పటికీ 80% చదువుతాడు, 20% రాస్తాడు. ఈ చదివేది కూడా చాలా ఇంటెన్స్ రీడింగ్. అయినా సరే ఇంకా బుక్స్ ఉన్నాయేమో నువ్వు వదిలిపెట్టాడు. రీసెంట్ గా పొద్దున్నే తోచక ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళాడు. ఆ లోపల అన్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు. ఎవ్వరు లేరు, ఈయన ఒక్కడే ఉన్నాడు. బయటకు వచ్చేటప్పుడు బుక్ తెచ్చుకున్నాడో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ముక్కుకి మాత్రం ఎలర్జీ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ లోపల అవన్నీ ఒక మాయిశ్చర్తో ఉండిపోయి ఫైనల్ గా ఒక వారం రోజులు జలుబుతో బాధపడ్డాడు. అలాగే రెండోది రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఒకటి ఉంది. రెండోది ఏంటంటే ఈ మనందరికీ ఆయన కొన్ని లిటిల్ నోన్ ఆర్ అన్నోన్ క్యారెక్టర్స్ ని ఒక లిఫ్ట్ ఇచ్చి మనలో కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేస్తాడు. ఇఫ్ యు రికాల్, మీ అందరి మధ్యనే, ఇఫ్ యు రికాల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వన్ ఈస్ రామ్ మనోహర్ లోహియా. He has created some interest in us to think about Ram Manohar Lohia. Then he brought one more character, Anthony Parel, who was talking about Gandhi. And one more character you can recall. You are also surprised, who is this? Dharmapal. These 3 characters he gave a lift. And his current love is for Indian Constitution and Indian freedom movement. These things he loved like anything. Now, I can't say everything about the Himalayas. I just picked up an ice cube from the snow-covered Himalayas to tell about him. Today's selection of topic, electoral bonds, it's a little surprise for me, but not astonishing. Electoral bonds. So now I call upon Dr. Raghu to enlighten all of us on electoral bonds, its genesis, its current scenario and future. Over to Raghu. Thank you all. Thank you, Prakash, for your kind words. So let us get into the topic quickly. 15/2/2024, 15th February 2024, after a long time, one historic judgment is delivered by Supreme Court. వర్చువల్గా చెప్పాలంటే మామూలుగా ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. చిన్నప్పుడు మనం అంతా కూడా ఒక న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ 3 pages మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పాడు, చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పాడు,
ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నాడు, గవర్నర్ ఏమన్నాడు, అపోజిషన్ లీడర్ ఏమన్నాడు, ఇలాంటి వీళ్ళైతే ఊళ్ళలో జరిగిన మన నియరెస్ట్ మన ప్రాంతీయ వార్తలు ఉండేవి. లీగల్ న్యూస్ అనేది ఎక్కడో ఒక 4th పేజీలోనో 3rd పేజీలోనో ఒక చిన్న ఏరియాగా ఉండేది. అయితే స్లోగా 1982-83 అదొక ల్యాండ్ మార్క్ టైం ఫర్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం they started entertaining what is called as public interest litigation. మొట్టమొదటి కేసు ఏషియాడ్ కేసు అంటారు. అంటే 1982లో ఢిల్లీలో ఏషియాడ్ జరిగింది. దానికి సందర్భంగా కొన్ని వేల మంది వర్కర్స్ని ఆ ప్రిపరేటరీ వర్క్ కోసం ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ది ఇండియా తీసుకొచ్చారు, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా అండ్ సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. వాళ్ళు ఇయర్స్ టుగెదర్ అక్కడ వర్క్ చేశారు. వాళ్ళ వర్కింగ్ కండిషన్స్, వాళ్ళకు సరైన తిండి లేకపోవడము, ఓపెన్ ఎయిర్లో వాళ్ళు బతకడము, గెట్టోస్ లాగా ఉండడము, వాళ్ళకు టాయిలెట్స్ లేకపోవడము, పిల్లలకి జోగొట్టడానికి ప్లేస్ కూడా లేకపోవడం, ఇవన్నీ చూసిన కొంతమంది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ పర్సన్స్ PUCL వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి సుప్రీంకోర్టులో ఒక కేసు వేశారు. దాన్నే మనము ఏషియాడ్ కేసు అంటాం, PUCL వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. చాలా వండర్ఫుల్ కేసు అది. అక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టు, అంతకుముందు దాకా సుప్రీంకోర్టు కానీ ఏ కోర్టు అయినా సరే ఇద్దరు లిటిగెంట్స్ మధ్య వ్యవహారం ఉంటుంది. కోర్ట్ అంటే ఏమిటి అంటే యు గో ఫర్ ఎ పర్టికులర్ క్లెయిమ్ టు ద కోర్ట్. నాకు ఈ ఆస్తి కావాలి, నాకు ఈ డిస్ప్యూట్ ఉంది, నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీశారు, లేకపోతే నన్ను నేరస్తుడిగా చూపించారు, ఇది ఇష్యూస్. కానీ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం కోర్టు ఏరియాలోకి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎవరో పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ పర్సన్ ఇంకెవరి కోసమో కేసు వేయడం. అంటే అప్పటికి అమెరికాలో దాన్ని ప్రోబోనో లిటిగేషన్ అనేవాళ్ళు. ఈ ప్రోబోనో లిటిగేషన్ అనేది ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది ఇండియాలో. అప్పుడు జడ్జెస్గా ఉన్నటువంటి మనకు కృష్ణయ్యర్ కానీ, PN దేశాయ్ కానీ, అలాగే ఆ తర్వాత అంటే భగవతి కానీ, వీళ్ళంతా కూడా ఆ ఇష్యూస్ని టేకప్ చేయడము. మన మామూలుగా అంటే లోకస్ స్టాండీ అంటాం ఇంగ్లీష్ భాషలో, లీగల్ లాంగ్వేజ్లో లోకస్ స్టాండీ అంటాం. అంటే నీవెవరివి, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు కోర్టుకి, నీకు ఈ పని మీద వ్యవహారం ఏంటి అనేది ఒక అంటే ఇది నీకు అది తేలితే కానీ కోర్టులో మీరు అసలు ఎంటర్ అవ్వడానికి వీల్లేదు, కేసు ఫైల్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఈ లోకస్ స్టాండీ అనే కాన్సెప్ట్ని బాగా లూజన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఒక పర్టికులర్ లా అంటే ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప లాగా డెవలప్ అయింది. అప్పటి నుంచే మనకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ పేపర్లలో ఫస్ట్ పేజీల్లోకి రావడం మొదలుపెట్టింది. ఇక అప్పటి నుంచి ఒక పీరియడ్ అంటే దాదాపు 99-2000 దాకా అది ఒక సెన్సేషనల్ పీరియడ్. అది ఎవ్రీ డే కోర్ట్స్ లో ఏదో ఒక జడ్జిమెంట్, రివర్బరేటింగ్, రీఇంటర్ప్రిటింగ్ ద లా, మ్యాచ్ స్టిక్ వర్కర్స్, లేకపోతే ఇంకేదో వర్కర్స్, పూర్ వర్కర్స్, అన్నోన్ వర్కింగ్ క్లాసెస్, ఇట్లా ఎన్నో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ వచ్చేసినాయి. అలా డెవలప్ అయినటువంటి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అరౌండ్ 99-2000 వచ్చేప్పటికి మళ్ళీ స్లోగా తగ్గడం మొదలుపెట్టింది. అంటే చాలా ఇష్యూస్ లో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ తీసుకోవడం అనేది డిస్కరేజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు కోర్ట్స్. అంటే అప్పటికి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ పీపుల్ చాలా పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లాగా, లేకపోతే ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లాగా, లేదా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లాగా మార్చేసుకున్నారు. సో చాలా కేసెస్ ని కోర్ట్స్ డిస్కరేజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి. అట్లా మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో అంటే మళ్ళీ 2015-16 తర్వాత ఒక 2 ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ చాలా అంటే 2-3 అని కాదు, ఒక 5-6 ఉండొచ్చు ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్స్. అందులో అత్యంత కీలకమైన జడ్జిమెంట్ ఏమిటంటే ఇవాళ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేటువంటి జడ్జిమెంట్. ఇదంతా ఎందుకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నానంటే మామూలుగా లా అనే సబ్జెక్టు అది చాలా డ్రైగా ఉంటుంది. మనకి ఏం సంబంధం, అది ఏదో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. చాలా మందికి ఏంటంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన జడ్జిమెంట్, బీజేపీ ఏదో డబ్బులు పోగేసుకుంది కాబట్టి మనం అందరం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దాంట్లో ఇంత. కానీ యాక్చువల్గా ఆ జడ్జిమెంట్ దాదాపు ఒక 232 పేజీల జడ్జిమెంట్. దాంట్లో 4 జడ్జెస్ కన్సెన్సస్ ఇచ్చిన ఒక జడ్జిమెంట్ ఒక పార్ట్ అంటే ఒక 150 పేజెస్. ఇంకొక 70-80 పేజీల జడ్జిమెంట్ అగ్రిమెంట్ తోనే రీజనింగ్ ఇస్తూ, సంజయ్ ఖన్నా అనే ఇంకో జడ్జి గారు తన సొంత రీజనింగ్ ఇస్తూ, అంటే
ఈ మిగతా నలుగురితో జడ్జిమెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూనే ఇంకా అడిషనల్ రీజనింగ్ తన వైపు నుంచి ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి జడ్జిమెంట్ అది. ఈ జడ్జిమెంట్ ప్రత్యేకత కూడా మనకు తెలియాలి. ఎందుకంటే మామూలుగా జడ్జిమెంట్లో 250 పేజీలు ఉంటే ఎవరు చదువుతారు? హూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ వాట్? అందులోనూ లీగల్ టెర్మినాలజీ, లీగల్ జార్గన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే ఒక భయం కూడా ఉంటుంది మనకి. కానీ దిస్ జడ్జిమెంట్ అంటే ఏ మాత్రము లీగల్ జార్గన్ లేదు. మీరు యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ వైల్ డీలింగ్ విత్ దిస్ జడ్జిమెంట్. చాలా ఎక్సలెంట్. అంటే ఆ జడ్జిమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తీరు కూడా జస్టిస్ చంద్రచూడ్ గారు, అంటే డాక్టర్ ధనంజయ వై చంద్రచూడ్, ఇంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారి కొడుకే. అయితే ద వే హీ హాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద జడ్జిమెంట్, దీన్ని దాదాపు 8 భాగాలు చేశాడు. ABCDEFGH. జనరల్గా అట్లా చెయ్యరు, జడ్జిమెంట్ని అట్లా అన్ని భాగాలుగా చెయ్యరు. తర్వాత ఎందుకు చేశాడనే దానికి కూడా చాలా వండర్ఫుల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎస్పెషలీ ద వే హీ హాస్ డెల్ట్ విత్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఎందుకంటే ఇది అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ అండ్ అనదర్స్ అని ఒక చాలా ఫేమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఢిల్లీలో ఉంది. ఢిల్లీ బేస్డ్గా చాలా కాలం నుంచి ఈ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ మీద వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసు యాక్చువల్గా 2017లో వేశారు. 2017లో ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది అంటే అప్పుడే ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేటువంటి లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అప్పటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అంటే అంతకుముందు పొలిటికల్ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలకి డబ్బులు ఇచ్చేవి కాదా అంటే ఇచ్చేవి. వాటికి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంత అమౌంట్ అని ఉండేది. దానికి క్లారిటీ కూడా ఉండేది, ఎవరు ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది. ఇటు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయాలి, అటు పొలిటికల్ పార్టీ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి యాన్యువల్ రిటర్న్స్ లో. సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం 2017లో వచ్చినటువంటి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేటువంటి సిస్టంలో వ్యక్తి తన కేవైసీ బ్యాంకుకి ఇస్తాడు, కానీ బ్యాంకులు ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయక్కర్లేదు. అలాగే పొలిటికల్ పార్టీ కూడా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ని డిక్లేర్ చేయక్కర్లేదు. ఇది బేసిక్ గా 2017లో వచ్చినటువంటి లీగల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అందువల్ల ఈ జడ్జిమెంట్, ఈ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఈ చాలా ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకంటే మొత్తం ఎంటైర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ డిస్కస్ చేశారు పార్ట్ ఏలో. మరి ఎప్పటి నుంచి అంటే మనకు 2 ప్రధానమైన యాక్ట్లు ఉంటాయి, దీని నుంచి 3 ప్రధానమైన యాక్ట్లు ఉంటాయి వీటి గురించి మాట్లాడాలంటే. ఒకటి ఏంటంటే పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్. పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ లో పొలిటికల్ పార్టీస్ అవి పనిచేసే పద్ధతి, వాటికి ఫండ్స్ వచ్చే పద్ధతి కొంతమేరకు డిస్కస్ చేసి ఉంటుంది. అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో ఈ డొనేషన్స్ కి వాటికి సంబంధించిన కొన్ని సపరేట్ సెక్షన్స్, ఏవి ఎగ్జామ్టెడ్ ఏవి నాన్ ఎగ్జామ్టెడ్ అనే సంబంధం ఉంటుంది. అలాగే కంపెనీస్ యాక్ట్ లో కంపెనీస్ ఎవరికి ఎలా డొనేషన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎంత మేరకు ఇవ్వచ్చు, ఎంత ఇవ్వకూడదు, ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ అని ఉంటాయి. ఒరిజినల్ గా కంపెనీ యాక్ట్ పెట్టినప్పుడు కంపెనీస్ వేటికి కూడా ఇట్లా పొలిటికల్ డొనేషన్ ఇచ్చేటువంటి స్కోప్ లేదు. అయితే 1963లో మొట్టమొదటిసారిగా కంపెనీస్ కి కొంత ఫెసిలిటీస్ ఏవో ఇచ్చారు, డొనేషన్లు ఇచ్చుకునేటువంటి ఫెసిలిటీ. 1985లో ఇది ఇంకొంత డిఫరెంట్ షేప్ తీసుకుంది. 2017 దాకా మొత్తం చట్టంలో వచ్చిన మార్పులన్నీ కూడా ఏది ఫైనల్ గా సీక్రసీని మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. అంటే సీక్రసీ వాజ్ నాట్ దేర్ అప్ టు 2017. ఇటు కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఇటు పొలిటికల్ పార్టీస్ కానివ్వండి, తమకు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక చోట డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఈవెన్ ఎవరైనా ఆర్టీఐగా ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళడితే వాళ్ళైనా డిక్లేర్ చేయాలి. కానీ 2017 వచ్చేప్పటికి ఈ పర్టికులర్ లాలో సీక్రసీ బోత్ ఫర్ ది డోనార్, అంటే ఇచ్చే వ్యక్తి, తీసుకునే వ్యక్తి, ఇద్దరి వైపు నుంచి సీక్రసీ వచ్చేసింది. తర్వాత అంతకు ముందు ఒక ఫార్మాట్ కూడా మారిపోయింది, అంటే డబ్బులు ఇచ్చే ఫార్మాట్ మారిపోయింది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంతకుముందు అంటే చెక్స్, డ్రాఫ్ట్స్, లేకపోతే చిన్న చిన్న వాళ్ళైతే క్యాష్ ఇచ్చేవాళ్ళు, చిన్న చిన్న డొనేషన్స్ లెస్ దాన్ 2000 రూపీస్ డొనేషన్స్ అయితే క్యాష్ ఇచ్చేవాళ్ళు, లేకపోతే పార్టీ వర్కర్స్ డొనేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు ఉండేది, లేదా మామూలుగా ఊళ్ళలో తిరిగి డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు పార్టీస్. కానీ ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్ అనేది మాత్రం ఒక కొత్త న్యూ కాన్సెప్ట్. అంటే డబ్బులు ఇవ్వడము పొలిటికల్ పార్టీస్ కి, డబ్బులు తీసుకోవడం పొలిటికల్ పార్టీస్ అంత గొప్పగా ప్రత్యేకమైన విషయం ఏం కాదు. కానీ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేవి ఏమిటంటే
ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఈ ఇచ్చే అతను బ్యాంకుకి డబ్బులు కట్టి ఒక ప్రామిసరీ నోట్ లాంటివి తయారు చేసుకుంటాడు. ఈ ప్రామిసరీ నోట్ను ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తాడు ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ. ఆ పొలిటికల్ పార్టీ ఆ ప్రామిసరీ నోట్ని ఒక సర్టన్ టైంలో ఎన్కాష్ చేసుకుంటుంది. ఇది దీని ప్రత్యేకత. అంటే ఇది చెక్ కాదు, డ్రాఫ్ట్ కాదు, సంథింగ్ లైక్ ఎ ప్రామిసరీ నోట్, ఒక బాండ్. ఇది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం విచిత్రమైన ఫినామినా ప్లస్ అబ్సల్యూట్ సీక్రెసీ. అయితే ఇదంతా వచ్చే ముందు 2017 నుంచి ఉట్టిగా రాలా ఇది. ఎందుకంటే దీన్ని బేసిక్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేప్పుడు కూడా దీన్ని ఫైనాన్స్ బిల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో తీసుకొచ్చారు. మామూలుగా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్లో కానివ్వండి, మార్పులు రావాలి అంటే ఆ చట్టాల్లో మార్పులు రావాలి. కానీ రీసెంట్గా ఈ గవర్నమెంట్ చాలా విషయాల్లో, ముఖ్యంగా ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ సంథింగ్ లైక్ దాని ఏమంటారంటే ఇంతకు ముందు లేనట్టుగా ఫైనాన్స్ బిల్లో చాలా విషయాలను తీసుకురావడం మొదలుపెట్టింది. అంటే ఫైనాన్స్ బిల్లు ఎందుకు తీసుకొస్తారు, మనీ బిల్లో ఎందుకు తీసుకొస్తారు అంటే, మనీ బిల్స్ అనేవి రాజ్యసభ స్క్రూటినీ కూడా ఉండదు. దాన్ని జస్ట్ ఊరికే రాజ్యసభకి పంపిస్తారు రెఫరెన్స్కి, వాళ్ళు ఏదో సజెషన్స్ ఇస్తారు, ఆ సజెషన్స్ పట్టించుకోకర్లేదు. లోక్సభకి అబ్సల్యూట్ అథారిటీ ఉంటుంది మనీ బిల్స్ పాస్ చేయడంలో. ఇది దీని అడ్వాంటేజ్. సో ఈ అడ్వాంటేజ్ బేస్డ్గా ఏం జరిగిందంటే, ఈ బిల్స్ అన్ని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన ఒక 4-5 ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఈ ఫైనాన్స్ బిల్ షేప్లో రావడం వల్ల ఇవి లీగల్ స్క్రూటినీ కూడా ఈజీగా దొరకలేదు. ఎందుకంటే దీంట్లో మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. స్టడీ చేయాలన్నా కానీ, దాని గురించి చెప్పాలన్నా కానీ, దాని లోతుపాతులు వివరించాలన్నా కానీ. సో ఇది ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వచ్చిన తరువాత ఒక టోటల్ సీక్రెసీ యాజ్ టు హూ ఈజ్ రిసీవింగ్, హూ ఈజ్ పేయింగ్, ఎవరికి పోతుంది అమౌంట్, ఎలా పే చేస్తున్నారు అనేటువంటిది తెలియనటువంటి ఒక కండిషన్ డెవలప్ అయిపోయింది. ఇది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ గా ఈ రిఫార్మ్స్ యాక్టివిటీ చేసేవాళ్ళు, ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ యాక్టివిటీ చేసేవాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేశారు. అయితే ఆయన కూడా అది సుప్రీంకోర్టులో ముఖ్యంగా, నేను ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ క్రెడిట్ ఓన్లీ టు చంద్రచూడ్, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ లో అందరూ భాగంగా ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏ ఒక్కరికి ఎక్స్క్లూజివ్ ఇవ్వలేము. బట్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఇస్ చంద్రచూడ్. అంటే ది జడ్జిమెంట్ ఈస్ డెలివర్డ్ బై చంద్రచూడ్, ఫార్వర్డ్ బై సంజయ్ ఖన్నాస్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ అగ్రిమెంట్. ఇక ఆయన ఆ 8 భాగాలు చేసినప్పుడు ఆ జడ్జిమెంట్, ఎందుకంటే ఇది చాలా వింతైన మెథడ్. ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక థీసిస్ లాగా ఉంటుంది మీకు కదా ఆ జడ్జిమెంట్. ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ ఏ జడ్జిమెంట్, ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ ఏ పర్సన్, ఏ లా స్టూడెంట్ ఈస్ రైటింగ్ ఏ థీసిస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సో ఆయన పార్ట్ ఏలో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా రాసి, పార్ట్ బిలో ఏమి ఇష్యూస్ తను కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని చెప్తూ, మళ్ళీ పార్టీలు ఏమేమి సబ్మిట్ చేసినాయి విషయాలు తన ముందు అనేది పార్ట్ సిలో చెప్తూ, అసలు కోర్టుకు ఎంత మేరకు ఇటువంటి విషయాల్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు అవ్వకూడదు అనే విషయాన్ని మళ్ళీ చెబుతూ, తర్వాత ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఈ ఈఎఫ్జి అనేటువంటి సెక్షన్స్ ఉంటాయండి, చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఆ జడ్జిమెంట్లో. అందులో ఏంటంటే అసలు ఈలో మొత్తం పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ విల్ బి డిస్కస్డ్. అంటే క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అండ్ మనీ అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన చాలా విస్తృతంగా డిస్కస్ చేశాడు. మామూలుగా అయితే అది జడ్జిమెంట్లో ఇలాంటి ఏరియాస్ టచ్ చేస్తారా అన్నంత ఇదిగా ఉంటుంది. బట్ సింప్లెస్ట్ లాంగ్వేజ్, ఎక్కడ కూడా కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ లేదు, లీగల్ జార్గాన్ లేదు, లీగల్ లాంగ్వేజ్ లేదు. మొత్తం అసలు ఈ పాలిటిక్స్కి మనీకి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని ఆయన చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత మెయిన్ కంటెన్షన్ అంతటా వచ్చింది ఏంటంటే నాన్ డిస్క్లోజర్. అంటే డబ్బులు తీసుకోవడం తీసుకోకపోవడం వింతేమీ కాదు, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇటు పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ఇచ్చిన మనిషి కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని రివీల్ చేయకుండా ఉండేటువంటి కండిషన్స్ ఏ వచ్చాయో అది ప్రధానమైనటువంటి భాగమైంది. సెక్షన్ ఎఫ్ అంటే పార్ట్ ఎఫ్ కనుక ఆ జడ్జిమెంట్ చదివితే దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్. అది చాలా హైయెస్ట్ రోల్ తీసుకుంటుంది జడ్జిమెంట్ లో. ఎంటైర్ నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ ని డిస్కస్ చేశారు ఆ జడ్జిమెంట్ లో. తర్వాత
ఇక సెక్షన్ జీలో ఓటర్స్ రైట్ అంటే రైట్ టు సీక్రసీ ఆఫ్ ది డోనార్ ప్లస్ విసాగి ఓనర్స్ రైట్ టు నో వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. అంటే ఓటర్స్కు పొలిటికల్ పార్టీస్కి మీకుండే హక్కులు మీకున్నాయి, బట్ వాట్ అబౌట్ ది ఓటర్ అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఈ విషయాన్ని అంటే ఓటర్స్ రైట్ ఏమిటి, పొలిటికల్ పార్టీస్ హక్కులు ఏమిటి, దీని మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం ఏంటి అనే దాన్ని సెక్షన్ జీలో అద్భుతంగా డిస్కస్ చేశారు. తర్వాత అన్లిమిటెడ్ కార్పొరేట్ పవర్ అనేది, అన్లిమిటెడ్ కార్పొరేట్ లింక్ విత్ పాలిటిక్స్ అనేది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు లీడ్ అనే సబ్జెక్ట్ ని చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా డిస్కస్ చేశారు. అయితే దీని బిగినింగ్స్ ఎప్పటి నుంచి వస్తాయంటే వే బ్యాక్ ఇన్ 1956 there was an amendment for People's Representation Act, and where for the first time the companies were allowed to donate something up to ₹25,000 rupees. They were given the power of donating to the political parties. అయితే ఓపెన్ గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ఎంసి చాగ్లా గారు బాంబే హైకోర్టులో జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఆయన 1958లోనే the possibility of the link between politics and money, especially money through companies, ఎలా జరుగుతుంది అనేది దాని మీద జరిగితే వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఏమిటి డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉంటాయి, ఓటర్స్ ఉంటారు, అంటే ప్రజలు ఉంటారు. వీళ్ళు కాకుండా మూడవ వ్యక్తిగా ఈ మనీ బ్యాగ్స్ ఇచ్చేవాడు కనుక ఉంటే ఆ కండిషన్ లో అవి ఎలాంటి కండిషన్స్ కి లీడ్ చేస్తుంది, ఎంత డేంజర్ ఫర్ దిస్ అంటే ఎప్పుడు ఇది జడ్జిమెంట్ 1958 బాంబే హైకోర్టు జడ్జిమెంట్. అప్పటి నుంచి ఈ విషయము అనేక విషయాలుగా ఉంది, కానీ ఎక్కడా పెద్దగా డిస్కషన్కి రాలే. అయితే మళ్ళీ ఈ జడ్జిమెంట్ లో ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్కి వచ్చాయి. తర్వాత మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అప్పటికే కోర్టులో చర్చ జరుగుతున్న నాటికే దాదాపు 18,300 బాండ్స్ ఆల్రెడీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే యాక్చువల్ ఒరిజినల్ గా బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు 2017లో ప్రతి బ్యాంకుకి ఈ పవర్ ఇవ్వాలా అని చూశారు. అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్వశ్చన్ చేసింది, ఇలా ప్రతి బ్యాంకుకి ఇస్తే కనుక అది దాని ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రేస్ చేయలేము, తర్వాత ఆ మనీ లాండరింగ్ ని కూడా ఆపలేము, దట్ కెన్ లీడ్ టు మనీ లాండరింగ్. ఇందులో ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏమిటంటే 2017లో లా వచ్చిన తర్వాత 2018లో కొన్ని ఇంకా మిగతా చేంజెస్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ లో సంబంధించిన మిగతా లాస్ లో చేంజ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈ మొత్తం బాండ్స్ అనేవి తయారవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చాలా కరెస్పాండెన్స్ నడిచింది. యాక్చువల్గా ఈ మొత్తం జడ్జిమెంట్ లో ఒకనొక ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఏమిటంటే దట్ కరెస్పాండెన్స్ బిట్వీన్ ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ మూడింటి మధ్య జరిగినటువంటి కరెస్పాండెన్స్, ఎన్ని బ్యాంకులకు ఇవ్వాలి ఈ పర్మిషన్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్, ఇస్తే ఏమవుతుంది అని అంతా డిస్కషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక్కదానికే ఆథెంటిసిటీ ఇచ్చారు, మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వలేదు. అలా ఇస్తే మనీ లాండరింగ్ ఆపడం కష్టం అవుతుంది అనుకున్నారు. అయినా కానీ ఫైనల్ గా జడ్జిమెంట్ చర్చకు వచ్చిన నాటికి దాదాపు ఒక 18,300 ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు. వాటి అమౌంట్ కూడా దగ్గర 9,857 crores ఆల్రెడీ ఆ బాండ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అనేటువంటి మాట కూడా వాళ్ళు గుర్తించారు. సో ఇప్పుడు ఏమిటి ఎలక్టోరల్ బాండ్ అనేటువంటి మాట అంటే మీరు ఇది సంథింగ్ లైక్ అంటే ఒక చెక్ ఇచ్చినా కానీ లేదా ఇంకొకటి ఏదైనా ఇచ్చినా కానీ ఒక బేసిక్ క్వాలిటీ ఉంటుంది దానికి. అంటే అది ఎవరికి ఇస్తున్నామో రాస్తాము, ఎవరు ఇస్తున్నారో ఆటోమేటిక్గా చెక్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ డోనార్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక బాండ్ కొనుక్కుంటున్నాడు గవర్నమెంట్ నుంచి. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్ అంటారు, లేకపోతే చెక్ అనేటువంటి మాట కూడా అంటారు.
But whatever it might be, it is more than a check. It's something like a promise note. Whoever holds that promissory note can take the amount. ఇది అంటే ఇది ఒక లీగల్ సమస్యను, కొత్త లీగల్ సమస్యను పట్టుకొస్తుంది. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయిన పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని కూడా ఇలాంటి అమౌంట్ని తీసుకోవచ్చు. తర్వాత పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్లో దీనికి సంబంధించిన అమెండ్మెంట్ చేసేప్పుడు కూడా పార్టీలకి ఈ అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది డిక్లేర్ చేయకుండా ఉండే హక్కును కూడా ఇచ్చేసారు వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళకు రైట్ టు నాట్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వేర్ ఫ్రమ్ ద అమౌంట్ దే హ్యావ్ రిసీవ్, రైట్ టు నాట్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హూ హ్యాస్ డొనేటెడ్ అమౌంట్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్. ఇది చాలా ఈ అనానిమిటీ, అంటే ఈ మొత్తం సిస్టంలో ఉన్నటువంటి సీక్రసీ అనానిమిటీ అనేది చాలా పెద్దగా చర్చకు వచ్చినటువంటి అంశం ఈ కోర్ట్ జడ్జిమెంట్లో. ఇక ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చాయి అంటే రైట్ ఫ్రమ్ 1956 కంపెనీస్ యాక్ట్, 1956 పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్, అన్ని డిస్కషన్స్ లో కూడా అప్పటి నుంచే బిగిన్ అయినాయి. కానీ అమౌంట్స్ వర్ రిస్ట్రిక్టెడ్, ఇంత ఇవ్వాలి అని ఒక స్థితి. ప్లస్ ఈ ఇచ్చిన అమౌంట్ ని కంపెనీలు, ఇండివిజువల్ పార్టీస్, ఇండివిజువల్స్ తమ రిటర్న్స్ లో చూపించాలి అనేటువంటిది, ప్లస్ ప్రతి చోట డిస్క్లోజ్ చేయాలనేటువంటి మాట ఒకటి ఉంది. మామూలుగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే, ఒకటి మామూలుగా అందరికీ తెలిసిన విషయం మెంబర్షిప్ ఫీ. రెండోది వీళ్ళు ఏదైనా తమ మెంబర్షిప్, తన మెంబర్స్ లోనే ఏదైనా ఒక డిసిప్లిన్ పేరు మీద ఏదో ఫైన్ గా వేసేటువంటి అమౌంట్స్, లేకపోతే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న డిపాజిట్ మీద వచ్చే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్లు, తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా ఆస్తులు గిస్తులు కొనుక్కొని ఉంటే పొలిటికల్ పార్టీ ఆ ఆస్తులు అమ్మినప్పుడు వచ్చేటువంటి డబ్బులు, లేకపోతే వీళ్ళు ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ కొన్ని ఏదో పబ్లికేషన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంటే పుస్తకాలు ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది, లిటరేచర్ ప్రింట్ చేస్తుంటుంది. ఆ లిటరేచర్ని ఏదో నామినల్ అమౌంట్కి అమ్ముతారు. అలాగే ఇది కాకుండా వాలంటరీ డొనేషన్స్, అంటే ఇండివిజువల్ డొనేషన్స్, వాలంటరీగా ఇచ్చే డొనేషన్స్, అలాగే కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్, ఇవి కాకుండా ఇంకా రకరకాల ఏరియాస్ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పటిదాకా ఇవన్నీ కూడా వెరీ 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 ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద టోటల్ amount that is available with the parties. But major source of parties ఏమిటంటే ఈ డబ్బున్న వాళ్ళు, ముఖ్యంగా కంపెనీలు ఇచ్చినటువంటి డొనేషన్సే పెద్ద అమౌంట్గా ఉండేది. అయితే ఈ అమౌంట్ ఎంత అనేది కూడా మామూలుగా అప్పటిదాకా తెలిసేది కాబట్టి ఎప్పటికీ సమస్య రాలేదు. ఎప్పుడైతే ఈ సీక్రెట్స్ మనకు డెవలప్ అయినాయో అప్పటి నుంచి ఈ సమస్య వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఈ నైసిటీస్ లోకి ఇబ్బంది పెట్టిన, కానీ మామూలుగా ఒక అతను ఎలక్ట్రల్ బాండ్ తీసుకుంటే ఏ బ్యాంక్ లో అయినా సరే కేవైసీ ఇవ్వాలి. నో యువర్ ఓన్ క్లయింట్ అంటామా మనం, కస్టమర్. అయితే ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్ లో కూడా ఆ ఇచ్చే అతను కేవైసీ ఫిల్ చేయాలి. కానీ కేవైసీ ఫిల్ చేసినటువంటి దాంట్లో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఏ బ్యాంక్ లో అయినా సరే ఈ కేవైసీ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ హిస్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఆర్ పర్సనల్ రైట్, దాన్ని ఆర్టీఐ కింద తీసుకోవచ్చు, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద తీసుకోవచ్చు. కానీ ఈ పర్టికులర్ బాండ్స్ వచ్చాక రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేటువంటి హక్కును కూడా తీసేశారు. అంటే దాన్ని ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆర్టీఐ. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ మెయిన్ గా వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేసింది ఏమిటంటే, ఇలా గనక మనం ఇప్పుడు ఏ అమెండ్మెంట్లు అయితే వచ్చాయో, ఏవేవైతే మీరు ఫైనాన్స్ బిల్ కింద తీసుకొచ్చారో ఇవి ఫైనాన్స్ బిల్ కింద రాకూడదు. ఇవి యాక్చువల్ గా నార్మల్ లెజిస్లేషన్ లో రావాలి. నార్మల్ లెజిస్లేషన్ లో వస్తే అది రాజ్యసభకి ఓపెన్ డిస్కషన్ లోకి వెళ్తుంది. ఆ డిస్కషన్ అయినటువంటి ఇష్యూస్ మళ్ళీ ఒక్కోసారి అవసరమైతే కనుక ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ కి వాటికి పంపించుకోవచ్చు. మీరు ఫైనాన్స్ బిల్లు లాగా దీన్ని ఇన్వోక్ చేయడమే ఇల్లీగల్ అనేది ఒక ప్రధానమైన ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ ఏరియా. అట్లాగే ఏవేవైతే అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారో సెక్షన్ 135 ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2017 కానివ్వండి, కరెస్పాండెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ సెక్షన్ 31, ఇలా రకరకాల యాక్ట్లు, ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా ఒక 6-7 ఇంపార్టెంట్
ఆర్గ్యుమెంట్స్ వినిపించినటువంటి అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు. అందులో ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇస్ ప్రశాంత్ భూషణ్. ప్రశాంత్ భూషణ్ గురించి ప్రస్తుతం కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఏమీ అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎ వెల్ నోన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అడ్వకేట్. హీ హాస్ బీన్ ఛాలెంజింగ్ ఈవెన్ ది వాట్స్ కాల్డ్ ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ గా ఉన్నాడు ఆయన ప్రశాంత్ భూషణ్ అనే వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళ నాన్న శాంతి భూషణ్ ఇద్దరు కూడా ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ దే వర్ సేయింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ నెసెసిటీ టు curb the corrupt activities within the judiciary. They have even ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒకనొక టైంలో దట్ 50% of the judges are absolutely corrupt even in the Supreme Court అనేసారు. అందువల్ల అంత పెద్ద ఇది కాబట్టి ఆయన మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటంటే నాన్ డిస్క్లోజర్ క్లాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్. ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఎలక్టోరల్ పాలిటిక్స్. అలాగే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడం అనేది కూడా అబ్సల్యూట్లీ ఇల్లీగల్ అనేది. అలాగే కరప్షన్ క్విడ్ ప్రో, ఈ క్విడ్ ప్రోకో అనేటువంటి లేకపోతే కంపెనీస్ మీకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీలు మీకు డబ్బులు ఇచ్చాయి అంటేనే దేర్ ఇస్ ఎ క్విడ్ ప్రోకో. సో ఈ విషయాలు ప్రధానంగా ఆయన ఆర్గ్యూ చేస్తే, కపిల్ సిబాల్ అనే వ్యక్తి, ఆయన కూడా ఒక వెల్ నోన్ సీనియర్ అడ్వకేట్, ఆయన మెయిన్ గా స్ట్రెస్ చేసింది ఏంటంటే అసలు ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేవి ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ని ఇబ్బంది పెడతాయి. ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీ తన అధికారం ద్వారా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇక మిగతా పార్టీలు వాటితో కంపీట్ చేసే పొజిషన్లో లేకుండా ఉంటాయి. అంటే ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఉండగా జరగదు. కాబట్టి దీన్ని సెటిసైడ్ చేయాలని చెప్పేసి. అలాగే ఓటర్స్ ఛాయిస్ ని కూడా ఈ డబ్బులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక డబ్బుల మీద ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియాను వాడతారు, మెయిన్ మీడియాను వాడతారు, తర్వాత ఎన్నో రకాల యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా లేకపోతే అనేక రకాల ద్వారా మీరు ఎక్కువ అమౌంట్ స్పెండ్ చేసి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు. అంటే బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ఓటర్స్ ఛాయిస్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై యువర్ మనీ. అలాగే టేకింగ్ టు రూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ ఇల్లీగల్ అనేది కూడా ఇది ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్. అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ పుట్అప్ బై సదన్ ఫరాసత్ అని ఇంకొక సీనియర్ అడ్వకేట్. ఇదేంటంటే మీరు బిల్లు తెచ్చిన పర్పస్ ఏమిటి అంటే, ఇప్పటిదాకా ఇలా మనము కంపెనీల ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు కంపెనీలు చాలాసార్లు డబ్బులు ఇచ్చినా కానీ బ్లాక్ మనీ లాగా ఇస్తున్నాయి. మనం ఈ ఫైనాన్స్ బిల్ ద్వారా, ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ బ్లాక్ మనీ సిస్టమ్ని మేము తీసేస్తున్నామని గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్. సో ఈ బ్లాక్ మనీ తీసేయడానికి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ కి ఉండే సంబంధం నిజమా కాదా అనేది ప్రధానంగా ఈయన సదన్ ఫరాసత్ అనేటువంటి ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ ఆర్గ్యూ చేస్తే, ఈయన ఇంకొక నిజాం పాషా అనే ఇంకొక సీనియర్ అడ్వకేట్ అసలు మీరు కంపెనీ అన్నప్పుడు అది ఫారిన్ కంపెనీయా ఇండియన్ కంపెనీ అని డిస్టింగ్విష్ చేయట్లేదు. అంటే మీరు అన్ని కంపెనీలకి, కంపెనీ అనే పదం కింద అన్ని కంపెనీలకి మీరు డొనేషన్లు ఇచ్చేటువంటి హక్కు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లోకల్ గా ఒక కంపెనీ పేరుకుంటుంది కానీ అది ఫారిన్ కంపెనీ. అంటే మీకు ఫారిన్ మనీ అనేది చాలా డైరెక్ట్ గా మీ చేతికి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్. ఇట్లా చాలా అంటే ఇంకా విజయ్ అన్సారియా అని ఇంకొక అడ్వకేట్, ఆయన ఈ ఆర్బీఐకి ఈసీఐకి జరిగినటువంటి కరెస్పాండెన్స్ అయితే ఉందో ఆ బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అవన్నీ కోట్ చేస్తూ ఆయన ఆర్గ్యూ చేశారు. ఇక మామూలుగా యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే, మేము పాలిటిక్స్ లో క్లీన్లీనెస్ తీసుకురావడానికి ఈ యాక్ట్ తీసుకొచ్చినాము. తర్వాత పొలిటికల్ పవర్ అనేది, పొలిటికల్ పార్టీస్కి డబ్బులు అనేది చాలా అవసరము, డబ్బులు సంపాదించడం నేరమేమీ కాదు, డబ్బులు సంపాదించడం అనేది నేరమేమీ కాదు. కాబట్టి ఇచ్చే వ్యక్తికి లేని అభ్యంతరము, తీసుకునే వ్యక్తికి లేని అభ్యంతరము మీకు కోర్టులకు ఎందుకు ఉండాలి అనేది ఇంకో ప్రశ్న. అలాగే యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్ చేసిన ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఒక ఇండివిజువల్ అన్న తర్వాత ఇండివిజువలే, కంపెనీ కూడా ఇండివిజువల్. ఎందుకంటే మనం కంపెనీ అని లీగల్ భాషలో లీగల్ ఎంటిటీ అంటాం. లీగల్ ఎంటిటీ అంటే అది కూడా ఒక ఇండివిజువల్ కింద లెక్క లీగల్ సిస్టమ్ ప్రకారం. కాబట్టి మనం ఒకసారి వ్యక్తికి ఇచ్చేటువంటి హక్కు ఇచ్చినప్పుడు మనము కంపెనీకి ఆ హక్కుని డినై చేయలేము అనేది ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్. అట్లాగే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎందుకు అవసరము అంటే, ఇవాళ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు మాకెవరో ఒక ఎక్స్ అనే ఒక వ్యక్తి డబ్బులు ఇస్తాడు, రేపొద్దున మేము గవర్నమెంట్ మారిపోతుంది, మీరేం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ వచ్చే గవర్నమెంట్ ఆ ఎక్స్ అనే వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఎక్స్ అనే వ్యక్తిని
ఇబ్బంది పాలు చేసి అంటే పొలిటికల్ డిస్క్రిమినేషన్ చూపించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము అతని సీక్రెసీని మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి అడుగున్నాము. తర్వాత ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఏదైతే హెవీగా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారో పార్టీస్ అంతా కూడా, అసలు ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సిటిజన్స్ కు ఉండే హక్కు, అబ్సల్యూట్ హక్కు ఏమి కాదు. సిటిజన్ కి అన్ని విషయాలు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఆయనకు తెలియాల్సింది హౌ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేటువంటి హక్కు ఉండాలి. కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ, ఇండివిజువల్, ఇవంతా వాళ్ళకి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్సల్యూట్ యాక్ట్ గా చూడలేము అనేటువంటిది ఇది ఇంకొక ప్రధానమైన అంశంగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత అసలు జ్యుడిషియరీ ఏమాత్రం ఇటువంటి కేసులో ఇంటర్ఫియర్ కావచ్చు కాకూడదు అనే సబ్జెక్ట్ ని డీల్ చేస్తూ ఫైనల్ గా ఇవన్నీ సెట్ అసైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. చాలా చాలా రాడికల్ ఇది వచ్చేసింది. ఆ రోజున అంటే 15th జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే రోజున వాళ్ళు 6 మార్చికి మొత్తం మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయండి అన్నారు. ఎవరిని? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాని. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్వెస్ట్ మీద మళ్ళీ ఒక కొద్ది రోజులు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. నిన్నటితో 14th మార్చితో ఆ టైం ఎండ్ అయిపోయింది. సో అక్కడి నుంచి 3 రోజులు 4 రోజుల నుంచి మొత్తం చర్చ చాలా హెవీ అయిపోయింది. అసలు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, ఎస్బీఐ ఎందుకు కోరుతోంది అనేది మొత్తం మీద ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చేశారు. ఇవాళ ఇచ్చేశారు కాబట్టి ఇక ఆ చర్చ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ జడ్జిమెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్గా ఒక అన్డూయింగ్ something called as a great typical development in the Indian politics. 1 minute అండి. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చివరికి ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే 11,562 కోట్లు బీజేపీ పార్టీకి డొనేషన్ గా వస్తే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ డొనేషన్ రిసీవ్ చేసుకున్న పార్టీగా ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఉంది విత్ 3,214 crores. అలాగే దాని తర్వాత ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ 22,818 కోట్లతో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంటే, ఇక భారత రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ అనేటువంటిది 4వ స్థానంలో ఉండి 22,278 కోట్లు. అలాగే ఇంకా బిజు జనతాదళ్, ఇంకా మిగతా రకరకాల పార్టీ డిఎంకే, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం ఇలా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి అనుకోండి. ప్రధానంగా మాత్రం టాప్ లో చూస్తే మనకు భారతీయ జనతా పార్టీ, ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బిజు జనతాదళ్, డిఎంకే పార్టీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం, శివసేన, రాష్ట్రీయ జనతాదళ్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, ఇవి మాక్సిమం అమౌంట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి పార్టీలలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్ సిస్టమ్ రద్దు అయిపోయింది, ఎవరి అమౌంట్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చేయమని కూడా చెప్తున్నారు. పెద్ద అంటే మనం అనుకున్నంతగా కామన్ అని అనుకున్నంత సరదాగా ఉండదు ఈ విషయం. ఎందుకంటే ఇదంతా ఈ అమౌంట్ రిటర్న్ చేయడము, ఇది ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ కాంప్లికేషన్స్ లేదా ప్రాసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దీని టోటల్ అమౌంట్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబౌట్ 2,47,037 crores ఏదో హ్యూజ్ అమౌంట్ వస్తుంది. ఇంత ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్కసారిగా బ్యాంకుల్లోంచి బయటకు వచ్చేయడం, ఆ అమౌంట్ మళ్ళీ ఆ కన్సర్న్డ్ పార్టీస్ కు వెళ్ళిపోవడం, ఇది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో కానీ లేకపోతే మామూలు ఎకానమీ ఆఫ్ ది నేషన్ లో కానీ ఎలాంటి సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ తేబోతోంది. అంటే మొత్తం జడ్జిమెంట్ లో ఒకటి పొలిటికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ పొలిటికల్ పార్టీస్, అలాగే ఎకనామిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏముంటుందని ఇండివిజువల్ persons who have given the amount to the political parties. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అయితే ఉంది. కానీ ఆ జడ్జిమెంట్ కనుక మీరు చదివితే ఎంత సాఫిస్టికేటెడ్గా, ఎంత క్లారిటీతో,
ఎక్కడా కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా ఇష్యూని మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తూ ఇష్యూ నుంచి ఎక్కడా మైగ్రేట్ కాకుండా, అంటే ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, ఇంతకు ముందు కూడా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చాలా వండర్ఫుల్ జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మినర్వా మిల్స్ కేసు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇలా చాలా వండర్ఫుల్ కేసు ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో ఏంటంటే డైగ్రెషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ నుంచి ఆ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీలోకి అలా డైగ్రెషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ జడ్జిమెంట్ లో మాత్రం డైగ్రెషన్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఇష్యూ మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ పొలిటికల్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ రైట్ టు రిసీవ్ దెమ్, ది ఇష్యూ రిలేటింగ్ టు సీక్రసీ, ఈ సీక్రసీ వల్ల దేశానికి వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఏమిటి, అలాగే పొలిటికల్ కార్పొరేట్ ఫండింగ్ అనేది పాలిటిక్స్ ని ఏ మేరకు ధ్వంసం చేస్తాయి, అవకాశం ఎంత ఉంది, పీపుల్స్ చాయిస్ లో, ఫ్రీ చాయిస్ లో అది ఎలాంటి తేడా తేబోతోంది అని అబ్సల్యూట్ గా తన ముందున్నటువంటి ఇష్యూస్ కు మాత్రమే పరిమితమైన జడ్జిమెంట్. కాబట్టి ఇది జడ్జిమెంట్ కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువగా వీటిలోకి లాక్కుండా, ఇది అందరు చదవచ్చు. అంటే మిగతా ఇంత ముందులాగా జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే మనకు అవసరం ఉంటేనే చదివేవాళ్ళము, ఇది ఫ్రీగా అవైలబుల్గా కూడా ఉంది ఆన్లైన్. అందరూ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లాగా, అంటే ఒక 250 పేజెస్ బుక్ ని మనం ఎలా చదువుతామో అలా చదివే అవకాశం ఉంది. మిగతా జడ్జిమెంట్స్ లాగా లీగల్ జార్గాన్ ఎక్కువగా లేదు. ఇష్యూస్ వర్ వెరీ క్లియర్, డిస్కస్ విత్ ఏ లాట్ ఆఫ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశారు మొత్తం జడ్జిమెంట్ అంతా కూడా. ఎక్కడ లీగల్ వర్డ్స్ కానీ లీగల్ జార్గాన్ కానీ యూజ్ చేయలేదు. సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటువంటి, అంటే కోర్టు జడ్జిమెంట్ ద్వారా ఇండియన్ పాలిటిక్స్ యాజ్ సచ్ హెవీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేటువంటి లేదా హెవీగా కన్వర్షన్స్ కు లోనయ్యేటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇది. కాబట్టి ఈ జడ్జిమెంట్ ని చదవడము, డిస్కస్ చేయడం చాలా అవసరం. ఇందులో మోర్ దాన్ 60% ఆఫ్ ది డొనేషన్స్ హావ్ గాన్ టు బీజేపీ అనేది ఓపెన్, అది నథింగ్ సీక్రెట్ ఇన్ దట్. అంతకు ముందు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాని మీద. ఈ జడ్జిమెంట్ ద్వారా క్లారిటీ వచ్చింది. అయితే ఇందులో ఇంకొక కొన్ని 2-3 విచిత్రమైనటువంటి రీడింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎవరిచ్చారు డబ్బులు అనే దానిలో చాలా వింత రీడింగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అంటే ఏదో ఒక ఫ్యూచర్ గేమింగ్ అండ్ హోటల్ సర్వీస్ అనేటువంటి ఒక కంపెనీ 1368 కోట్లు ఇచ్చిందట. అసలు ఈ కంపెనీ ఎవరు అనే ప్రశ్న పెద్ద ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది చూస్తేనేమో చిన్న యాక్టివిటీ చేసే కంపెనీలా కనబడుతుంది. దాని ఫోటో కూడా వేశారు ఈ మధ్య. దాని ఫోటో కూడా ఇవాళ నుంచి సర్క్యులేషన్ లో ఉంది మొత్తం సోషల్ మీడియాలో. అది ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఒక చిన్న మూలలో చిన్న ఆఫీస్ లాగా ఉంది. వాడికి అసలు ఏం పని, అంత 1368 కోట్లు ఇచ్చేలా పని ఏంటి? అలాగే మనకు తెలంగాణలో ఒక ఫేమస్ కంపెనీ ఉంది విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు బిఆర్ఎస్. దాని పేరు మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అంటాం. అది 966 కోట్లు ఇచ్చిందట ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ లో. అసలు ఆ కంపెనీ ఏమిటి, దాని స్ట్రెంగ్త్ ఏమిటి, దాని స్ట్రక్చర్ ఏమిటి, అది 9066 కోట్లు అంటే నెక్స్ట్ ఉంది. అలాగే క్విక్ సప్లై చైన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఈ కంపెనీ 410 కోట్లు ఇచ్చిందట. ఇది చూస్తే ఈ కంపెనీల పేర్లన్నీ చూస్తే మనకి బాగా తెలిసిన పేర్లు కూడా కాదు. వేదాంత లిమిటెడ్ అంటే మనకు తెలుసు, వేదాంత లిమిటెడ్ అని ఒక వెల్ నోన్ పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. అలాగే హల్దియా ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్, వీళ్ళు 377 కోట్లు ఇచ్చారట. భారతీ గ్రూప్ అంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి భారతీ గ్రూప్ వాళ్ళు 247 కోట్లు. తర్వాత ఎస్ఎల్ మైనింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ 224 కోట్లు. ఇట్లా చాలా. ఇప్పుడు యశోదా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అనేటువంటి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వాళ్ళు కూడా 162 కోట్లు ఇచ్చారట టువర్డ్స్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్. చాలా వింతైనటువంటి విషయాలు కనబడుతున్నాయి. ఇది ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ బహుశా ఐ హోప్ దట్ దే విల్ డూ a lot of research on that. So with this few and the introduction of the subject matter, now I open up the subject for discussion. Excellent as usual, Raghu. Hello.
your veneration is reflected in your expressions. రైట్, అంత బాగుంది. కానీ ఫైనల్ గా ప్రజల్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఒక నిర్లిప్తత. ఇటువంటి డైరీల దగ్గర నుంచి మస్తు వచ్చినాయి, మళ్ళీ నడుస్తూనే ఉంటుంది అని. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ జడ్జ్మెంట్. బాగుంది, బట్ క్వాంటిటీ అనుకున్నంతగా కనపడలేదు. ఎనీవే సార్, యాజ్ ఈస్ కస్టమరీ, I call upon Professor Balmohan Das Garu to vent his comments and initiate the debate. Over to Balmohan Das Garu. ప్రకాష్ గారికి ధన్యవాదాలు. అరటి పండు ఒలిచిపెట్టినట్లుగా చెప్పిన రవికుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు. విన్నవారందరికి కూడా అభినందనలు. మనం ఎవరు ఇవ్వలేదు అనుకుంటాను, నేను ఇవ్వలేదు డొనేషన్స్. మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు. కాకపోతే రవికుమార్ గారు ఈ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ అని ఒక జస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు. మీరు కూడా ఒక పార్టీ పెట్టుంటే బాగుండేది కదా అనిపించింది నాకైతే. ఆ పార్టీ పెట్టి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ సెషన్స్ వచ్చినందుకు కొంత డబ్బు ఇచ్చుంటే బాగుండేదేమో అని అనిపించింది. ఇంత జడ్జిమెంట్ ని 232 పేజెస్ జడ్జిమెంట్ రాసిన ఐదుగురికి కూడా మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఐ థింక్ మనం ఒక రిజల్యూషన్ కూడా పాస్ చేసి పంపిస్తే బాగుంటుందేమో తెలియదు నాకు. అది మీరు ఆలోచించండి. ఆ జడ్జిలందరికీ కూడా పంపించాలి. అందులో ముఖ్యంగా ఆయనకి ఆయన అగ్రిమెంట్ అవుతూనే ఆయన రీజనింగ్స్, ఇంకా ఎడిషనల్ రీజనింగ్స్ ఇవ్వటం కూడా చాలా బాగుంది. ఐ థింక్ ఒక అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఒక చెంపపెట్టు. మీరు చెప్తుంటే నేను నోట్ చేసుకున్నానేమో తెలియదు కానీ మనీ టు బి రిటర్న్డ్ అన్నారు. ఈ డబ్బులన్నీ తిరిగి ఇవ్వాలా? ఎవరికి ఇవ్వాలి? డోనార్కి తిరిగి ఇవ్వాలి. సో డోనార్ ఈస్ బెనిఫిటెడ్, బట్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఇది ఒకటి చూసుకోవాలి. దీని ఇంప్లికేషన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయని నాకైతే అనిపిస్తుంది. మరి ఇంత మంచి సబ్జెక్టుని మనకి బాగా చెప్పిన రవికుమార్ గారు బెంచ్కి పోలేరు. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఇద్దామన్నా బెంచ్కి ఆయన ఏజ్ లేదనుకుంటున్నాను. రాజ్యసభ మెంబర్ ఇస్తే బాగుంటుందేమో. ధన్యవాదాలు. Kumar, one question on the flip side. Raghu Kumar discussing current topic. Is it volte-face, U-turn or normal course? అదేం లేదు. Okay, now take back the host status. నాది ఒక్క నిమిషం. You will be the next speaker. You will be the next. Just because before the discussion goes deeper, I wanted to ask one thing. That is whether the government can refer it to a larger bench and with the intention to nullify this such a challenging judgment, which is a challenge to all the parties. So what are the chances of such a thing happening? Probability. So please say something about larger bench అంటూ ఏమి ఉండదు. అంటే 7 or 9 judge bench. This is a 5 judge bench. అట్టు కాదు. ఇది 5 తర్వాత అన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటారు. 5 or above all are called constitutional benches. 5 చేయాలా, 7 చేయాలా, 9 చేయాలా అనేది సుప్రీం కోర్టు యొక్క నిర్ణయం. ఒకవేళ ఇది ఎవరో పార్టీ అడిగితే చేయరు. ఎవరన్నా పార్టీ వచ్చి సార్ ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద ఇంకొక 5 జడ్జెస్ బెంచ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, ఈ బెంచ్ జడ్జిమెంట్ ఆ ప్రీవియస్ జడ్జిమెంట్ తో డిఫర్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని లార్జర్ బెంచ్ కి రెఫర్ చేయాలంటే అప్పుడు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇందులో లార్జర్ బెంచ్ కి అయితే స్కోప్ ఇంకొకటి ఏముంది అంటే రివ్యూ ఫైల్ చేయడానికి ఉంది. రివ్యూ అనేది అంటే రివ్యూ 30 days లో ఎవరైనా సరే జడ్జిమెంట్ మీద ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా చేసినప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్ అనేది ఆగుతుంది. డోనర్ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ లేదు కదా. అది ఇప్పటిదాకా లేదు. అంటే
ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే లాస్ట్ 30 days రేపు అయిపోతుందంటే ఇవాళ ఫైల్ చేస్తారు, రివ్యూ ఫైల్ చేస్తే కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళు టెక్నికల్ గా అది కాదు, డోనర్ నుంచి డబ్బులు వాపస్ ఇమ్మని డిమాండ్ లేదు కదా. లేదు 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 లేదు. లేనప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అలా వన్ సైడ్ ఎట్లా చెప్తుంది? అంటే వాళ్ళు ఒకటి చెప్పారు, ఒకటి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఇల్లీగల్ అన్నారు, డేటా సబ్మిట్ చేయమన్నారు, ఇంకా రిటర్న్ చేయమని చెప్పారు. కానీ రిటర్న్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం టైం ఫిక్స్ చేయలే, రేపే రిటర్న్ చేయాలి. సో దట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్. ఎందుకంటే అది చాలా ఎకనామిక్ దాని ఏమంటే క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న విషయాలు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం టైం చెప్పలేదు ఇట్లా ఇంత లోపల ఇచ్చామని. నువ్వు కలెక్ట్ చేయడం ఇల్లీగల్, ఆ యాక్ట్ ఇల్లీగల్, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఆటోమేటిక్లీ రిటర్న్ ద అమౌంట్. రిటర్న్ చేయడానికి టైం ఉంటుంది బహుశా, సఫిషియంట్ టైం. యు కాల్ పార్టిసిపెంట్స్. అదే లక్ష్మీ నాగేశ్వరి గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఇంతకు ముందు. నమస్కారం అండి. ఒక పెద్ద సముద్రంలోంచి దాని ఉప్పో జిస్టో రత్నాలు ఏవో తీసి మాకు ప్రజెంట్ చేసినట్టుగా అనిపించింది నాకు. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మీరు ఆ 45 minutes లో మీరు దాన్ని కన్సైజ్ చేసి ప్రజెంట్ చేశారు. చాలా బాగా చేశారండి. నా ఉద్దేశంలో నాకు చాలా సార్లు పేపర్ చూసినప్పుడల్లా చంద్రచూడ్ ఈజ్ ది హీరో ఆఫ్ ఇండియా నౌ అనుకుంటాను. అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ది విలన్ టు ది గవర్నింగ్ పార్టీస్ అండ్ రూలింగ్ పార్టీస్ అని కూడా ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది. ఐ థింక్ ఈజ్ ది పర్సన్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్. కొంతమంది ఏమంటారు, ఈజ్ ద లాస్ట్ లిబరల్ జడ్జ్ అంటారు, లాస్ట్ లిబరల్ జడ్జ్ అనే మాట కూడా చాలా కాలం నుంచి వినబడుతుంది కొన్ని సర్కిల్స్ లో నుంచి. అంటే అటువంటి ఆ టైప్ ఆఫ్ లిబరల్ ఫిలాసఫీకి చెందిన జడ్జెస్ భవిష్యత్తులో రాకపోవచ్చు అనే ఒక మాట వినబడుతుంటుంది అన్అఫీషియల్ గా. అంతేకాదు ఎలక్షన్ కమిషనర్ సెలక్షన్ కమిటీలోంచి తీసేసిన దానికి he reckoned his vengeance. నీట్ గా స్ట్రైక్ చేశాడు అనిపిస్తుంది. హ్యాట్స్ ఆఫ్. నాకు చాలా అప్రిసియేషన్ అండి చంద్రచూడ్ అంటే. ఐ రియల్లీ లైక్ హిమ్ వెరీ మచ్. చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ జడ్జిమెంట్. అండ్ అట్లీస్ట్ ఇయర్ ఆన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ విల్ రిసార్ట్ టు ట్రాన్స్పరెంట్ మెథడ్ అని హోప్ చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. నా ఉద్దేశంలో ఇవన్నీ టూ అర్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవి అసలు ఇష్యూస్ వేరేకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలు ఎవరు, వీళ్ళ ఆఫీసులు ఎక్కడ ఉన్నాయి, వీళ్ళు చేసే బిజినెస్లు ఏమిటి, ఇవి వాటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు అసలు జడ్జిమెంట్ కంటే కూడా మెయిన్ గా అసలు ఈ కంపెనీలు ఎవరు, డొనేషన్. పృథ్వీ, యూ కెన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Thank you so much for enlightening us. చాలా బాగా, చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ pretty much interested in this subject. నేను ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు టైం ఇచ్చి చేయమన్నప్పుడు SBI నీళ్లు నమిలినప్పుడే నేను అసలు అంటే సతాయిస్తారు అన్నారు కదా. ఇప్పుడు SBI ఈజ్ ఆల్సో అ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. ఎంత నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ అయినా ఇట్ వర్క్స్ అండర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. దాని గైడ్లైన్స్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ గైడ్ లైన్స్ గవర్నమెంట్ కి. am I audible? కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది వాయిస్. ఓకే. లేదు అంటే SBI ని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తే ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి డేటా ఇచ్చేస్తుంది, డోనర్స్ ఎవరెవరు డొనేట్ చేశారు అనేది. సో అక్కడ గోప్యత, సీక్రసీ అనేది లేదు. ఏదో నెక్స్ట్ టైం పవర్ లోకి వచ్చే పొలిటికల్ పార్టీ డేటా అంతా తీసుకొని డోనర్స్ ని సతాయిస్తుంది అని అనడము అది చాలా హాస్యాస్పదం. ఇప్పుడే ఈ టెన్యూర్ లోనే వీళ్ళు కావాలనుకుంటే SBI ని గట్టిగా అడిగితే మొత్తం అసలు ఏ పార్టీకి ఎవరు డొనేట్ చేశారో డేటా ఇచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ఐడియా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ సార్. అసలు ల్యాండ్ మార్కింగ్ జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చారు. కాకపోతే ఒకటే సమస్య ఏంటంటే ఆయన ఉన్నంత వరకే, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారో మీరు లేరో తెలియదు. మీరు అన్నానంటే అసలు సుప్రీంకోర్టు కొలిగియం మీద కూడా అసలు చాలా గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అందులోకి వెళ్ళేద్దాం అనుకున్నారు.
బట్ మీ స్పీచ్ బాగా మఫ్లింగ్ అవుతుంది, వినపట్టలేదు సరిగ్గా. ప్రకాష్, యూ కెన్ కాల్ అదర్ ఎల్డర్స్. థ్యాంక్ యూ. ప్రకాష్, యూ కెన్ కాల్ అదర్ ఎల్డర్స్. నమస్కారం రవికుమార్ గారు, పరిపూర్ణాచారి. నమస్తే నమస్తే నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ? సార్, నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే, అన్ని చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా చట్టబద్ధం చేస్తున్న క్రమంలో ఎలక్టోరల్ బాండ్లు ప్రజలకు తెలియకపోవడం అనేది చట్ట విరుద్ధం అనేది సుప్రీంకోర్టు అన్నట్టు నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అవును. అయితే ప్రతి రాజకీయ పార్టీ వసూలు చేసే ప్రతిదీ ప్రజలకు జవాబుదారీ ఉండాలి కాబట్టి ఓపెన్ గానే ఉండాలని దాని కాన్సెప్ట్. అయితే ఎలక్టోరల్ బాండ్ మాత్రం అటువంటిది ఉండకూడదు అనేది చేసింది. ఇప్పుడు అసలు ఎలక్టోరల్ బాండ్ ఓపెన్ గా చేయాలని ఉంచటమా, అసలు ఎలక్టోరల్ బాండ్ ఓపెన్ గా వసూలు చేయొచ్చు కానీ ఓపెన్ చేయాలనేది చెప్పినట్ట, లేకపోతే అసలు ఆ సిస్టమ్ ని రద్దు చేయమని చెప్పిందా? ఇది క్లారిటీ కావాలి. ఎలక్టోరల్ బాండ్ సిస్టమ్ ని రద్దు చేసింది, కానీ అంతకు ముందున్న ప్రీవియస్ అరేంజ్మెంట్స్ లైక్ మామూలుగా చెక్ ద్వారా డ్రాఫ్ట్ ద్వారా ఇచ్చేటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు. 2017 లో వచ్చినటువంటి ఫైనాన్షియల్ బిల్ దాని యొక్క కొరాలరీగా వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ ఫర్ వేరియస్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే సెట్ అసైడ్ చేసింది, ఇల్లీగల్ అని డిక్లేర్ చేసింది. ఆ ప్రీవియస్ పొజిషన్స్ అన్ని అట్లాగే రెస్టోర్ అవుతాయి మళ్ళీ. ఓకే, అంటే ఈ చట్టమే చట్ట విరుద్ధం. ఎలక్టోరల్ బాండ్ 2017 లో వచ్చిన ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ యాక్ట్ అనేటువంటిది దాని కాన్సిక్వెంట్ గా అది వస్తే సరిపోదు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక 5-6 లెజిస్లేషన్స్ లో మార్పులు రావాలి. అంటే పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్, ఆర్బీఐ యాక్ట్ లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్, కంపెనీ లా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది వాటికి. ఇప్పుడు అవన్నీ ఇల్లీగల్ అని డిక్లేర్ చేసినట్టు లెక్క. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ 2017. యా, సార్. డాక్టర్ రావ్ విబిజే చెలికాని గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. He is one of the senior most what's called as intellectual available here. ఈ విషయంలో నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి. ఈ జడ్జిమెంట్ అంటే మన ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పెద్ద గండం గడిచినట్టు ఈ జడ్జిమెంట్ వల్ల. అయితే నేను చాలా క్లోజ్గా అసోసియేట్ ఉన్నాను ఏడీఆర్ తోటి, అంచేత ఈ కోర్టులో ఫైల్ చేయడానికి కూడా మేము సహకరించాము. శాంతిభూషణ్ గారితో పర్సనల్గా మాట్లాడాను కూడా నేను. అయితే ఇంకొకటి మనం ఎదురు చూస్తుంది ఏంటంటే, వారు సుధిమతి గారు మాట్లాడినట్టుగాను ఇప్పుడు ఈ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ నామినేషన్స్ గురించి ఒక కమిటీ వేశారు. అది కూడా ఇంత ఆర్బిటరీగానే ఉంటుందండి. అది కూడా ఏడీఆర్ ద్వారానే అది కూడా కేసు వేశాము. అదే శాంతిభూషణ్ గారు కూడా దానికి వాదిస్తున్నారు. ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు, అదే కొడుకు తండ్రి గారితో కూడా నాకు పరిచయం ఉండేది. ఉన్నారండి, ఈ మధ్య పోయారు, అదే 1 సంవత్సరం అయినట్టుంది కదా పోయి. అయితే వారు కూడా కృషి చేస్తున్నారు. ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ నామినేషన్స్ కూడా ఇంతే ఆర్బిటరీగా ఉంటాయండి ఈ ప్రస్తుతం. అదే జరిగింది ఇప్పుడు. అయితే కూడా ఈ జడ్జిమెంట్, కొత్త జడ్జిమెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. అది కూడా వారి పరిశీలనలో ఉంది ఇప్పుడు. ఈ విషయంలో కూడా చీఫ్ జస్టిస్ దాంట్లో లేకుండా నామినేషన్ చేస్తున్నారు. అది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని అనుకుంటున్నాము. అంచేత ఆ జడ్జిమెంట్ కూడా ఇలాంటి పరిధిలోకి వస్తుంది, ఇలాంటి నిర్ణయాల్లోనే వస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం మేము. తర్వాత అయితే ఇప్పుడు జరిగిన కోర్టు జడ్జిమెంట్ మీద వివరణ అద్భుతంగా ఉంది రవికుమార్ గారు. ఇది నాకు చాలా బెనిఫిట్ అయింది అర్థం చేసుకోవటానికి. ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనే వీటిలో క్లారిటీ నాకు చాలా వరకు లేదు. ఏదో జరుగుతుందని తెలుసు, కానీ ఏ విధంగా చేస్తున్నాననే దాని మీద నాకు అవగాహన లేదు. వారు చేసిన వివరణ వల్ల నాకు ఆ లాభం కలిగింది. సంతోషం అండి. థ్యాంక్స్. సుధిమతి గారు. నమస్కారం సార్. చాలా
చాలా వివరంగా చెప్పారు. అంటే నాలాంటి లే పర్సన్ కూడా ఏదో కొంచెం అర్థమైనట్టుగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఈ విషయాలు నాకు అసలు జీరో నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి కూడా మీరు అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఏమనిపించింది అంటే నాకు ఆ జడ్జిమెంట్ మీరు చదవండి, అర్థం చేసుకోండి అనడంలో ఒక మంచి నవల గాని, ఒక మంచి నాలెడ్జబుల్ పుస్తకం గాని పరిచయం చేస్తే ఎలా చేస్తారో అలా అనిపించింది. అంటే మనకి సంబంధించిన విషయము అని అనిపించకుండా అందరికీ సంబంధించింది, అందరికీ అర్థమవుతుంది, అవైలబుల్, చదవండి అని చెప్పడం చాలా బాగుంది. నేను ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అది వినగానే అసలు ఎలక్షన్ కమిషన్ అదే పార్టీలకి నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఇంతవరకును చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు డబ్బులు ఇస్తాయి, డొనేషన్స్ ఇస్తాయి అనుకుంటూ వచ్చాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో చూస్తుంటే ఎక్కడ ఊరు పేరు లేని వాళ్ళు అన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చారు అంటే మేబీ సంబడి ఈస్ గివింగ్ త్రూ ఏ ఫేక్ కంపెనీ అని అనిపించింది నాకు. లేకపోతే అన్ని వేల కోట్లు, వందల కోట్లు డొనేషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంత వచ్చి ఉండాలి? ఆ కంపెనీల మీద ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ ప్రెషర్ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చారు ఇంత డబ్బు అనేది, అదేమన్నా ఫర్దర్ జరిగే అవకాశం ఉందా? అదేనండి ఇప్పుడు మెయిన్ వర్రీ అంతా అదే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళని ఏదో 1000 రూపాయలు డొనేషన్ ఇచ్చాము, అందులోంచి 500 ఎగ్జామ్షన్ అడిగాము అంటే కూడా మా శాలరీ ఎంత ఇచ్చాము అనేది మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో చూపిస్తున్నాం కదా. అలాంటిది మరి 100 కోట్లు ఇచ్చారు అంటే ఎంత లాభం ఉంటే 100 కోట్లు ఇచ్చి ఉండాలి. అది తర్వాత ఇంకొక సందేహం అండి, వేరే కంట్రీస్ లో కూడా ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎలక్షన్స్ కి వెళ్తున్నాయి, నడుపుతున్నాయి అంటే డబ్బులు ఎవరి సొంతం కాదు కదా, ఎవరో డొనేషన్స్ ఇచ్చినవే కదా. వేరే దేశాల్లో కూడా మరి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఫైనాన్స్ చేస్తేనే కదా వాళ్ళు నడిపేది. అది ఎలా జరుగుతుంది? అమెరికాలో ఓపెన్ అమ్మా, అమెరికాలో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేవు దాని మీద. ఓకే, అమెరికాలో ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేవు. స్పాన్సర్డ్ బై కంపెనీసే ఉంటాయి అక్కడ ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా. ఓపెన్ గా ఉంటుంది. స్పాన్సరింగ్ కూడా మరి అది ఓపెన్ చేసేయచ్చు ఆ లెక్కని. ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ పేరు మీద దాదాపు ఒక 2 లక్షల కోట్ల దాకా ఎక్కడెక్కడో మొత్తం బ్యాంకులో, స్టేట్ బ్యాంక్ డబ్బులు పడి ఉన్నాయి. అవన్నీ రిటర్న్ చేయడం అంటే అసలు బ్యాంక్ ఏమిటి, అసలు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఏమవుతుంది? అసలు బ్యాంకులు రిటర్న్ చేస్తాయి సార్? పార్టీ వాళ్ళు బాండ్స్ రిటర్న్ చేస్తే కదా. ఇప్పుడు ఖర్చు అయిపోతుంది కదా ఎలక్షన్ టైము. కాదండి, డొనేషన్ ఇచ్చే డబ్బు 1000 కోట్లు వచ్చింది అంటే 1000 కోట్లు ఎలక్షన్స్ లో ఖర్చు పెట్టేశాం కదా, ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాం వెనక్కి? చాలా సమస్యలు ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు. ఏం లేదండి, ఇంకో క్విడ్ ప్రోకో జరుగుతుంది అంతే. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాను, అది తెల్లదు, తిరిగి ఇచ్చేయంటే నా దగ్గర లేదు ఇవ్వడానికి. అవి ఎలా వచ్చాయో అలాగే రిటర్న్ చేస్తారు మేడం. కాకపోతే కరిమింగినే వెలగపంట అంటాం కదా మనం, అట్లా. చాలా బాగా సెట్ అయితే చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. డాక్టర్ కాళిదాస్ పురుషోత్తం గారు. నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. నాకు అంటే అవగాహన లేదు. ఇది మీ మాట ఉపన్యాసం విన్న తర్వాత అంటే డబ్బులు ఇస్తారు అని తెలుసు, కానీ ఎలా ఇస్తారు, లేకపోతే ఈ బాండ్స్ ఈ విధానం కొంతవరకు తెలుస్తుంది. కానీ వాళ్ళ మార్గాలు వాళ్ళకు ఉంటాయేమో, లారీల్లో వేసుకెళ్ళి ఇచ్చేయడం, ట్రాక్టర్లలో వేసి ఇవ్వడం, దొంగ వెధవలు ఏదో చేస్తారేమో ఇట్లా అని అనుకుంటాను. ఈ మధ్య కూడా ఎప్పుడు హైదరాబాద్ లో అక్కడ వెళ్లే దారిలో లారీ నోట్లు చిక్కుకున్నాయి. నాకు తెలిసి కూడా ఒక లారీ నిండా రామారావు గారు చనిపోగానే వేసి పంపించారు నెల్లూరుకి. అది కొంతకాలం తర్వాత వైట్ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి విధానాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇది ఒక మంచి తీర్పు అని నాకు అనిపిస్తుంది మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఉషా గారు. స్వర్ణలత గారు.
సార్ నేను మాట్లాడుతుంది ఎవరండి? రామారావు గారు. స్వర్ణలత గారిని మాట్లాడినండి, తర్వాత పర్లేదు. స్వర్ణలత గారు ఏదో డిఫికల్టీ ఉంది, నేను జర్నీలో ఉన్నానని చెప్పాను, నేనే మర్చిపోయాను ఆ విషయాన్ని. మీరు మాట్లాడచ్చు రామారావు గారు. ఇప్పుడు బ్యాంకు వాళ్ళు సరిగ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ కి అని పత్రికల్లో వస్తున్నాయి వార్తలు. దాని గురించి అసలు అంటే వాళ్ళు అడిగిన సమాచారం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఇవ్వలేదా, దాన్ని ఏమైనా ట్విస్ట్ చేశారా, దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మామూలుగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫిబ్రవరి 15th ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు టైము 6th March దాకా ఇచ్చారు సార్. తర్వాత వాళ్ళు ఏదో రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ 15th March దాకా ఇచ్చినట్టు, 14th March దాకా. ఆ తర్వాత మీరు సబ్మిట్ చేయాలా, నథింగ్ డూయింగ్ అని చెప్పారు, ఎక్స్టెన్షన్ అడిగితే. మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు కొంత ఆవిడిగా సబ్మిట్ చేసినట్టుగా టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా, ఇవంతా ఇంకా స్క్రూటినీ జరుగుతోంది. ఇట్ ఇస్ too early to say anything కానీ, బట్ స్క్రూటినీ అయితే జరుగుతుంది వాటి మీద. అసలు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా, లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి సార్, ఇంకా చూడాలి. ఇలాంటి విషయాలు నార్మల్ గా లీగల్ ఆస్పెక్ట్ సంబంధించిన విషయాల మీద పత్రికల్లో వస్తే విశ్లేషణలు చదువుకోవటమే కానీ ఇలా డైరెక్ట్ గా జడ్జిమెంట్లని మీరు ఉదాహరించి చెప్పడం అనేది చాలా బాగుంది. ఇంతవరకు కూడా జడ్జిమెంట్ గురించి మేము ఎవరు ట్రై చేయలేదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళి అవి చాలా ఈజీ సార్. మీరు చదవటానికి నాకు ఆ జడ్జిమెంట్ కావాలని మీరు గూగుల్లో కొడితే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ డైరెక్ట్ కాపీ వస్తుంది మీకు. ఏమని కొట్టాలండి? మామూలుగా జడ్జిమెంట్ ఆన్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఆన్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అని కొట్టండి, మీకు స్ట్రైట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు, మీకు కోర్టు కాపీ వస్తుంది మీకు. చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు అసలు ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్స్ గురించి మనం ఏం అసలు ఆలోచించక్కర్లేదు. అసలు ఒక స్టేజ్ లో అయితే ఎస్బీఐ నేను మాన్యువల్ గా ప్రిజర్వ్ చేసుకున్న డాక్యుమెంట్స్ డిజిటల్ ఫార్మాట్లు ఏం లేవు, అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని కోర్టుకు చెప్పి అందరు కంగు తిన్నారు. అంత పెద్ద బ్యాంక్ మాన్యువల్ గా ప్రిజర్వ్ చేయడం ఏంటి వాళ్ళ మొహం అనుకున్నారు. అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు. నాగేశ్వరరావు గారిని ఎవరో ఉన్నారండి? నాగేశ్వరరావు గారు, టి నాగేశ్వరరావు గారని ఉన్నారు. సుదర్శన్, డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు. ఈ మధ్యన ఒక సినిమాలో ఆలీ ఏం చేస్తాడంటే సైకిల్ ఇసుక మూట కట్టుకెళ్తుంటాడండి. ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆ ఇసుక మూటను చెక్ చేస్తాడు, ఈ డైరెక్ట్ గా సైకిలే పట్టుకుపోతుంటాడు. ఈ సుప్రీంకోర్టులోని ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ గురించి వస్తున్నాయి, వాళ్ళు దేశాన్ని మింగేస్తున్నారు. మా ఇంటి దగ్గర క్యూ ఉందండి. ఇప్పుడు మా ఎదురుకుండానే లారీ నిండా శారీస్ ఉన్నాయి, 20 kg రైస్ ప్యాకెట్స్ మా ఇంటి ఎదురుకుండానే. చాలా అడావుతుంది. శారీస్, పంచెలు, 20 kg రైస్ ప్యాకెట్, 5,000 రూపాయలు క్యాష్ మా ఇంటి ఎదుర్కొన్నారు. అపార్ట్మెంట్ ఎదుర్కొండా మూర్తి గారు వెళ్ళిపోండి, పంపకాలు జరుగుతుంది. తర్వాత దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి గ్రామ్ వాలంటీర్స్ అండి, వాళ్ళు లిస్ట్ పట్టు పేర్లు చదువుతున్నారు, వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎలక్ట్రో బాండ్ అని తిరిగే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు ఎందుకు? మా ఇంటి ఎదురుకుండా పోలీసు, నేను ఉండేది ఎస్పీ గారి ఇంట్లో అద్దెకున్నాను నేను. మా ఇల్లు ఎస్పీ గారిది, కింద డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉన్నాడు. ఇంక మరి ఇలాగవుతుంటే ఇంకా మన ఊరికే వాటి గురించి ఊరికి మన అలబాదులు కొట్టుకోవడమేమో అని అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. రంగారావు గారు, కాసల రంగారావు గారు. సార్ కాసర్ల రంగారావు గారు. నరేష్ బాబు గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, ప్లీజ్. ప్రధానమైన అంశాలన్నీ కవర్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న ఒక ఉపాంశం ఏంటంటే జడ్జిమెంట్లు చాలా సులభమైన భాషలో రావడం. ఈ ఈనాడు చాలా వరకు భాషా విషయకంగా వచ్చినటువంటి ఒక ఇబ్బంది ఏంటంటే ముఖ్యంగా కోర్టుకు సంబంధించిన ఏ విషయాలైనా కూడా చాలా లీగల్ టెక్నాలజీతో జనాలకు అర్థం కాని విషయంలో ఉంది అని.
అఫ్ కోర్స్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నా కూడా చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉందని చెప్పారు. అదొక ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం. ఇది జస్ట్ ఇందా మీరు చెప్పినట్టుగా గూగుల్ చేస్తే పీడిఎఫ్ దొరుకుతుంది. అయినా సరే మిమ్మల్ని ఆ జడ్జిమెంట్ కాపీ మన గ్రూప్ లో షేర్ చేయమని కోరుతున్నాను సార్. నమస్తే. పంపిస్తాను, అది పెద్ద విషయంగా నారుంది, ఇప్పుడే పంపిస్తాను కాసేపట్లో. గురుమూర్తి గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ సార్. సార్ మాట్లాడినటువంటి విషయాలు మొత్తం ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఎలా వచ్చినాయి, దానిని ఎట్లా కౌంటర్ చేశారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్, అయినప్పటికీ దాన్ని కొనసాగించారు, ఏ విధంగా ఈ నల్ల డబ్బుని తెల్లగా చేసుకునేటువంటి క్రమంలో కొంత ఎస్బీఐని మధ్యలో పెట్టి డబ్బు చేసుకుందాము, దాన్ని ఎలక్షన్లకు ఉపయోగించుకుందాం అనేటువంటి దాన్ని ఒక శాంక్టిటీ ఉన్నట్టుగా యాక్ట్ చేయడం అనేది అది దురదృష్టకరం. దాన్ని ఇప్పుడు స్క్రాప్ చేసినటువంటి సుప్రీంకోర్టు యొక్క డిసిషన్ అభినందనీయం. మరి ఇలాంటి నల్ల చట్టాలు కానీ, లేకుంటే ఇలాంటి ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలు కానీ, లేక ప్రజల యొక్క ధనాంతో ఆడుకునేటువంటి ఈ ప్రజా నాయకులు వాళ్ళు ఆడుకునేటువంటి చర్యలు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఇట్లా మనకు తెలియజేయడం, లేకుంటే చట్ట పద్ధతుల్లో మనకు తీర్పులు ఇవ్వడం అనేది మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల్లో ముఖ్యంగా వైవి చంద్రచూడ్ గారు ఉన్నప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు మనకు తెలుసు. సో ఇది చాలా గొప్పదే. అయితే మీరు మనం అనుకుంటున్నట్టుగా ఇదివరకు కూడా జరుగుతున్నాయి, కాకపోతే ఈ విధంగా కాకుండా చందాల రూపంలో జరిగినాయి. ఆ చందాల రూపంలో జరిగినటువంటి వాటిని ఒక పేపర్లు బయట పెట్టేవాళ్ళు, బయట పెట్టి తర్వాత కోర్టు కింద వాళ్ళకి జరిగేది. కొంత అంత కింద పోలీసు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కలిసి ఏదో చేసినట్టుగా కొంత చేసేవాళ్ళు ఎంక్వైరీస్, కానీ అది ఏమీ రాలేదు. అట్లా ఆ విధంగా ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కాకపోతే దాన్ని ఆపడం ఎలాగనే దానికి ఇంకా ముందు చర్యలు కూడా అవసరం అవుతాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజానాయకుడు తయారు కావడానికి సేవ అనేది ఒక సాధనం అంతే. ప్రజలకు సేవ చేసేటువంటి ఉద్దేశం, ప్రజలకు సేవ చేసే విధానాలు, వాటిని చేయకుండా ఈ డబ్బును ఉపయోగించి డబ్బు తీసుకొని చేస్తాం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఇది పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను మనం అనుసరించడం అయితే అది చాలా ఘోరమైన విషయం. దానికి ఇంకొక విషయంగా కూడా ఈ మధ్యలో కోర్టులలో కానీ కొందరు లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ నల్ల డబ్బు ఏదైతే ఉందో విదేశాల్లో ఉందో, అది స్విట్జర్లాండ్లో కానీ ఇక్కడ స్వీడన్లో కానీ అక్కడ పెట్టుకున్నటువంటి డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో నాయకులు పెట్టుకున్నట్టు, వాటిని కూడా బయట తెచ్చేటువంటి మార్గం ఏదైనా ఉందా అనేటువంటి విషయంలో అవసరమైతే సార్ మీరు చర్చించాలని మీకు భవిష్యత్తులో కోరుతున్నా. అట్లాంటి దానికి ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా మద్దతు లభిస్తుందేమో అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను సార్. ఎందుకంటే ధనం బాగా ప్లే చేస్తుంది సార్ రోజు రోజుకి ఎలక్షన్లలో. అసలు ఎలక్షన్లో మాట్లాడితే ఓటేసేవాడు కాదు, మాట్లాడకున్నా వాడు 306 మంది ఇప్పుడు పోటీ చేసే వాళ్ళలో కూడా దుర్మార్గులు, నీచులు, అవినీతి పరిచయపరులు, చాలా అరాచకాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి పేపర్లు రోజు రాస్తూనే ఉన్నాడు. అలాగే ఒక దుర్మార్గుడు అయితే నేను చంపాను, అయితే నేను ఎమ్మెల్యేని గానా అని చెప్పి చెప్తాడు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి దుర్మార్గులు రాజ్యాలు వెళ్తుంటే వాళ్ళని మనం పసిగట్టడంలో కానీ, వాళ్ళని వేరువేయడంలో కానీ, వాళ్ళని అంటే వేరువేయడం అంటే అర్థం వాళ్ళని ఏదో చేయాలని కాదు, వాళ్ళ యొక్క నామరూపాలు లేకుండా కాకుండా కనీసం వాళ్ళని ఎదుర్కొనే నిరసన తెలిపేటువంటి హక్కు కూడా లేకుండా పోతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజాభిప్రాయం ఏర్పడడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయాలు ఇంకా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి నేను మన సార్ని కోరుతున్నాను. ఇట్లాంటి లీగల్ అంశాలు తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరికీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుంది. మా దగ్గర 19 మంది పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. యాక్చువల్గా ఇది చాలా మందికి అవసరమైనటువంటి విషయం. ఇది ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే ఎట్లా మనకి ఎలక్షన్లో అంటే మనకు తెలుసు, కానీ కనీసం కొంత మన పార్టిసిపేషన్ మనం ఎలా జరుగుతుంది, ఎట్లా జరుగుతుంది, సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. దానికి నేను మీ యొక్క ఈ టాపిక్ కి ఇచ్చినందుకు, దాన్ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా మాకు కమ్యూనికేట్ చేసినందుకు మీకు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, పెద్దవాళ్ళు మీరు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి టాపిక్స్ తీసుకొని ప్రజాభిప్రాయం ఏర్పడేలాగా మనం చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ గా కానీ లేక ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో కానీ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. కృష్ణమోహన్ గారు. కృష్ణమోహన్. యా అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ మరొకసారి. ఇది ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్.
అసలు ఏమవుతుందో ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితి. ఇంత పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఈ గవర్నమెంట్స్ ఇలా చేయడం అనేది దే హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఐ థింక్ ఇది ఒక ఆస్థానంలో నడిపినట్లుగా, ఒక రాజులు నడిపినట్టుగా చేస్తున్నాడు ఈ మోడీ కూడా. మరి అన్ని అట్లాగే ఉన్నాయని, అన్ని కాంట్రవర్షియల్ అయిపోతున్నాయి, అన్ని సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గానే తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది, కీపింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కావచ్చు, అంత ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కావచ్చు, దీన్ని బ్లాక్ నుంచి వైట్ చేస్తాడంట. వైట్ చేయడానికి మళ్ళీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవన్నీ వద్దు. ఏ కంపెనీ ఇచ్చింది, ఎవరికి ఇచ్చారు, ఏమి ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఎక్సెప్ట్ బీజేపీ కెన్ నో ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఎస్బీఐ. ఎస్బీఐ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్. అదొక పెట్టుకున్నాడు ఆయన. మీరు అన్నట్టు ఇది ఫైనాన్స్ యాక్ట్ కింద పార్లమెంట్ లో తీసుకొచ్చి ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ ఓవర్ స్మార్ట్ మేనర్. ఐ డోంట్ నో వై ఈజ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. వేర్ ఈస్ ఈ టేకింగ్ దిస్ కంట్రీ టు? అల్టిమేట్ గా అంత పవర్ కోసమే చేస్తున్నాడేమో అని. ఇంత పవర్ మాంగర్ నేను అనుకోలేదు. ఒక హిందూ పేరు చెప్పుకొని ఈస్ డైవర్టింగ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ టు దట్ అండ్ గెయినింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అయితే ఒక పవర్ కోసమే ఆయన చేయాల్సింది. ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ షుడ్ కన్సిడర్ వాట్ ఎవర్ హీ డస్, కీపింగ్ ది అపోజిషన్ ఆల్సో ఇన్ మైండ్. ఈ షుడ్ బి డూయింగ్. డెమోక్రసీ అనేది కనిపించడం లేదు. మరి ఏమవుతుందో, ఈ దేశం ఎట్టుపోతుందో, ఈయన ఏం చేస్తాడో. ఇక అపోజిషన్ లేదు, ఇంటెలెక్చువల్స్ లేరు. ఆయన ఈస్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఐ థింక్ వేర్ ఈస్ టేకింగ్ అస్ టు వి డోంట్ నో. ఐ మీన్ అటర్ కన్ఫ్యూజన్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్. చంద్రచూడ్ గారి మీద కూడా కొన్ని క్రిటిసిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య ఆయన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చేసినటువంటివి అని అనుకున్నారు. బట్ ఇదొకటి మాత్రం చాలా బాగా చేశాడు. దీనికన్నా ముందు కొన్ని ఆయన జడ్జ్మెంట్స్ పాస్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ది గవర్నమెంట్ ఇట్ సీమ్స్. పీపుల్ సే ది ఎనలిస్టులు చెప్పడము he has also favored the government in this recent of his judgments, but this is an exception from him. ఇందాక ఎవరు మనం చెప్పినట్లుగా ఇది బహుశా ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇతన్ని తప్పించినట్లుగా ఉంది కాబట్టి ఆ సెలక్షన్స్ లో, కాబట్టి ఈయన ఇట్లా యాక్ట్ చేశాడేమో అని కూడా అనిపిస్తోంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్. అసలు ఎస్బీఐకి కాంటెంప్ట్ ఇస్తే దరిద్రం పోయేది. వీళ్ళు ఎస్బీఐ వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగా యాక్ట్ చేయకూడదు. ఈజ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ అండర్ ది గైజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అసలు ఎస్బీఐ ఎందుకు చేయాలి ఈ పని? ఇట్స్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ రిలేటెడ్ కంపెనీ. ఎస్బీఐ అనేది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటిది, ఒక నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. హౌ యూ కెన్ వర్క్ అండర్ గవర్నమెంట్, ఎలోన్ గవర్నమెంట్? అది చాలా ఉన్నాయి. లేకుండా ఎస్బీఐ చేయదు కదండి. అవును, ఆర్బీఐ కావచ్చు. ఆర్బీఐ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ. బీజేపీ హస్ కెప్ట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ టు హిస్ హ్యాండ్స్. దట్స్ ది సాడెస్ట్ థింగ్ వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. అన్ని ఆయనకే ఉన్నాయి. ఈజ్ ది వన్ డెలిగేషన్ ఇవ్వడు ఆయన. అమిత్ షా ఈయన తప్ప ఇంకా ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు. ఆయన హిందూ అని పేరు చెప్పుకొని మనల్ని ఎట్లనో చేసేస్తున్నాడు ఆయన. సెక్యులర్ అనేది కాదట. మరి ఏం తెలియట్లేదు నాకు. ఐఎమ్ జస్ట్ వెరీ స్మాల్ టు కమెంట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ హౌ థింగ్స్ విల్ గో. అసలు ఎస్బీఐకి కాంటెంట్ ఇచ్చుంటే చంద్రచూడ్ చాలా బాగుండేది. ఇన్ని రోజులు ఆగి ఎస్బీఐ ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేను అంటే ఏంటా క్వశ్చన్? ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఇచ్చారు. లాస్ట్ మినిట్ లో మళ్ళీ కోర్టుకు పోతే కదా ఇచ్చింది. మళ్ళా అంతే కదా ఇచ్చింది దున్నపోతుని. ఏమంత అవసరమా ఎస్బీఐకి? అట్లా ఉన్నాయి థింగ్స్. ఏం చెప్పలేము. సిగ్గు శరం లేకుండా పనులు చేస్తున్నారు. ఎవరికి ఏమీ ఆ సెన్సిటివిటీ లేదు. గవర్నమెంట్స్ ఎలా ఉంటే పబ్లిక్ ఎలా ఉంటారు? ఇంకా ఇంటెలెక్చువల్స్ వాల్యూ లేదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ వెరీ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేయాలి ఏది చేసినా గానీ. ఒకవేళ తప్పులు జరిగితే స్మాల్ మిస్టేక్స్ ఇట్ షుడ్ బి. ఇట్స్ ఎ మేజర్ మిస్టేక్. ఒక బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీ చేస్తానని ఎలక్ట్రికల్ బాండ్స్ పెట్టేసి నువ్వు డబ్బులు తీసుకొని ఇంత 60% ఆఫ్ షేర్ వై యూ షుడ్ గెట్, వై అదర్స్ డిడ్ నాట్ గెట్? అందులో అట్లీస్ట్ 60% నీకు వస్తుందా? యూఆర్ ది ఓన్లీ పార్టీ రన్నింగ్ ది కంట్రీ. దేర్ ఆర్ నో అదర్ పార్టీస్. డోంట్ యూ హ్యావ్ ద డెమోక్రటిక్ అప్రోచ్? అట్లా అయిపోయింది. ఏం చేయలేం మనం. అసలు ఎస్బీఐ అయితే ఎన్ని ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పాలో అన్ని చెప్పేసింది. మొత్తం అన్ని అయిపోయి ఇంకేం లేక చేతులు ఎత్తింది. అది బాబు అత్యంత ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ మాట్లాడే మా కృష్ణమోహన్ కూడా ఇవాళ కోపం వచ్చేసింది. కృష్ణమోహన్ కి
చాలా బాధ ఉంది, కోపం కూడా కాదు. సినిమా గుర్తొచ్చింది, ఆల్బర్ట్ పింటోకో గుస్సా క్యూ ఆ గయా అని ఒక సినిమా ఉంటుంది. చాలా బాధపడుతున్నారు ఆయన, కోపంగా. అండి, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది కంట్రీ? ది వెరీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీకి ఇంత పేరు ఉంటే ఈ మోడీ వచ్చేసి ఈ రోజున హిందూ హిందూ అని చెప్పి సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్ ని పక్కన పెట్టేసి ఈ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో ఎలక్షన్స్ కోసమే చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆయన. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎలక్షన్ he keeps in mind. Every time that elections come into the picture, he will do something. This cannot be the thing of a government. He cannot lead this way. Isari, I think he will have his negative impact, I think, elections lo. You see, the Amendment Act kuda koncham debadistund ayanni. Yeah. He cannot be that much shrewd. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ కృష్ణమోహన్. నార్మల్ గా నువ్వు చాలా హాయిగా ఉంటావు, ఇవాళ బాగా ఎమోషనల్ గా ఉన్నావు. ఏం చేస్తామండి నిజంగానే. ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ దిస్ ఎలక్టరల్ బాండ్. ఇది కానీ ఇప్పుడు సిఏ ఇక్కడ ఫ్రీగానే ఉన్నాను కదా యుఎస్ఏ లో, ఐఎమ్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్. వెరీ వెరీ. కాసర్ల రంగారావు గారు, మీరు లైన్ లో ఉన్నారా లేదా? మాకు ఇప్పుడు పెద్ద అనుమానం వస్తుంది. రఘుకుమార్ గారు, మీరు చిన్నగా అగ్రాదేశ్ వదిలేశారు. రఘుకుమార్ యాక్చువల్ గా ఈ ఇష్యూ రాకముందే కాంట్రాక్టర్స్ జనరల్ ఫిలాసఫీ 60% ఫర్ పార్టీ ఇన్ పవర్, 40% ఫర్ అదర్స్. The same thing is reflected in that. It's too much, and it is totally arbitrary. Whatever he does. Too much ఏం లేదు. ఆ అమౌంట్ ఏం పెద్ద గొప్ప అమౌంట్ ఏం కాదు, అమౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంది. 11,600 is not much. రవికుమార్ గారు మంచి అనాలిసిస్ చెప్పారండి మీరు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేజర్ పార్ట్ ఉంది, ఓ పిహెచ్డి వస్తుంది దాని మీద. సార్ టి నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారండి లైన్ లో. టి నాగేశ్వరరావు గారు, సార్ మీరు ఏమైనా కామెంట్స్ చెప్పడానికి ఉన్నారా? శైలజ అంటే మన అడ్వకేట్ ఫ్రెండ్ గారు ఉన్నారా అండి? జయరామ్ గారు. ఓకే, హలో సార్ నాగేశ్వరరావు గారు ప్లీజ్. నాగేశ్వరరావు అండి. సారీ, I had some problems using the microphone earlier. మీ వివరణ విశ్లేషణ చాలా ఎన్లైటనింగ్ గా ఉందండి ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లో. Like they say, money talks. And how the powers and powerful can find ways and means to achieve their goal. అది ఒకటి నేను అనుకోవటం. ఇంకోటేమో కొన్ని మంది మాట్లాడుతుంటే విన్న దాంట్లో ఇతర దేశాల నుంచి అనుకరించడం వగైరా కూడా విన్నాను. ఆ విధంగా చూసుకుంటేను ఏ దేశంతోనూ పని లేదు మనకి ఇండియాలో. ఏంటంటే ఒకవేళ తెలుసుకున్నా కూడాను తెలుసుకొని బాగా ఎలా ఉండటం అనేది కాకుండా వాళ్ళకంటే మితిమించి ఇంకా ఎట్లా చేయగలుగుతామని మహా తెలివి మేధస్సు మనకున్నంతగా ఇంకెవరికి లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి రాజరికానికి డెమోక్రసీకి నిరంకుశత్వానికి ఏమిటి తేడా, వాట్ వీ కెన్ లెర్న్ అనేది ఒక టాపిక్ పెట్టుకుంటే ఇది కూడా దానిలోకి రావచ్చు. దట్స్ an interesting topic for me. I hope you will take it up some day. Thank you very much for this opportunity. Excellent program, excellent topic. Thank you. ఇంకెవరున్నారు? ప్రసూనా మాట్లాడతావమ్మా నువ్వు? ఉషా గారు మీరు మాట్లాడతారండి? దొరికిందా అమ్మా? శైలజ గారు మీ మైక్ ఆన్ అవుతోంది, మాట్లాడతారా? అయ్యా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానండి, అందుకోసం ఆన్ చేశాను. ఓకే ఓకే. అయ్యా మీరు చెప్పింది మాత్రం చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది. బట్ విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్ టు రిటర్న్ ద మనీ to those companies? And first point, and second point is, అంత చిన్న కంపెనీస్ అన్ని కోట్లు ఇస్తున్నాయి అని అంటే వాళ్ళు ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ గెటింగ్ దట్ మనీ?
ఈజ్ ఇట్ మనం ఆలోచించాల్సింది అది కూడా ఉంది కదండి. అవి చక్కటి ఇది దానిలో చేస్తున్నాయా లేకపోతే ఇంకేదన్నా చేస్తున్నాయా అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవి కూడా అంత సిన్సియర్ కాదండి. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏ పార్టీకి లేదు. ఇట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ అండి. అంత చేయలేదు. అవి డిస్కషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి నాకు మా వారికి కూడా. జయరాం గారి మధ్య ఆయన ఇది వింటున్నారండి, రికార్డెడ్ వింటున్నారు. ఆయన వచ్చేసరికి 7:30 అవుతుంది ఈవినింగ్. సో స్టార్ట్ అయిపోతుంది సెషన్. అందుకనే నాకు అప్పచెప్పారండి ఆయన. సో నువ్వు కూడా యాజ్ ఏ లీగల్ పర్సనాలిటీ ఏంటండి? ఇది చాలా బాగుందండి. వారు వినకుండా మిమ్మల్ని వినమని చెప్పి చాలా బాగుంది. అంటే అలా అని కాదండి, ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా మంచి మనసులో పాట ఉంది, నా మనసు నీదిగా, అది నా కనులు నీవుగా చేసుకుని చూడు అని. అలా ఏం కాదండి. ఆయన ఇది సెషన్ అంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వింటూ ఉంటారు. రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా, అది వింటూ ఉంటారు. సినిమాలో నాకు పాట గుర్తొచ్చిందమ్మా, నా కనులు నీవిగా చేసుకుని చూడు అంటారు కదా. శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు అండి. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అదొకటి అండి, అది ఆలోచించాల్సిన విషయమే. అండ్ మోర్ ఓవర్ మోడీ అనేది బనియా, వీ నో ఎవ్రీథింగ్. గుజరాతీసే ప్రతిదాన్ని బిజినెస్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చూస్తారు తప్పించి ఇంకొకటి ఏం కాదు. అండ్ వీ నో అబౌట్ మోడీ వెరీ వెల్. ప్రతి మనిషికి తెలుసు యాజ్ ఏ గుజరాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా. కాకపోతే కొన్ని 70 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ చేయలేనిది కొన్ని చేశాడు అనుకోండి. బట్ అదేంటంటే వన్ మ్యాన్ షో లాగా అనిపిస్తోందండి మోడీది గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందండి, ఏం చేసినా ఇట్స్ ఇల్ కన్సీవ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ హిస్ ఓన్లీ బెనిఫిట్ ఇస్ డూయింగ్ అండి. ఇట్స్ నాట్ ది కంట్రీస్ బెనిఫిట్. వాట్ హ్యాపెండ్ కృష్ణమోహన్? కంట్రీ బెనిఫిట్ అసలు నాకు ఎక్కడా కనిపించట్లేదండి. అసలు ఏ పార్టీ షోలో వస్తే ఆ పార్టీ నడిపిస్తారు ఆ డ్రామా, అంతే. అలానే ఉంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా. అదే ప్రజల ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఏ లోపాలు ఉన్నాయి, ఆ లోపాలని ఎలా చేయగలం, అది సరి చేయగలం అనేది మాత్రం ఏ గవర్నమెంట్ ఆలోచించట్లేదండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ hello sir, I think it is better to continue in the legal point than going into legal point of view lo other topics. Sorry. నేను కూడా బిఎల్ చేశానండి, అడ్వకేట్ గా ఎన్రోల్ చేసుకున్నానండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, యాజ్ ఏ ఏపీ గవర్నమెంట్ నుంచి చూస్తే ఎంత బాగా అనిపిస్తుందోనంటే, ప్రతిదీ ఏ రోడ్డు కరెక్ట్ గా ఉండదు. ఎప్పుడు వెళ్ళినా మాకు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో గవర్నమెంట్ ఇదే వాడి పర్సనాలిటీ, వాడి జేబు నింపుకోవటం, వాడి ఆస్తులు ఉంటాం. ఇంతకు మించి నాకు ఏమీ కనిపించలేదండి. మనం ఎందుకు ఓటేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకే అర్థం కావట్లేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరున్నారు రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన? రంగారావు గారు మీరు ఉన్నారా లేదా? మీరు ఉన్నట్టు కనబడుతున్నారు, ప్రెజెన్స్ కనబడుతుంది, కానీ మీరు లేనట్టున్నారు. రంగారావు గారు, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ కాల్. ప్రసూన సార్, ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి. నా పేరు రామారావు అండి. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాత మనం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కి మద్దతుగా ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ తేవాల్సిన అవసరం ఉందేమో. అంటే ఎమర్జెన్సీ తర్వాత జయప్రకాష్ నారాయణ ఎలా అయితే వాల్యూ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ అని ముందుకు వచ్చారో, ఇవాళ మనం మొత్తం రాజకీయ వ్యవస్థ ఒక బీజేపీ అనే కాదు, బీఆర్ఎస్ దాకా అన్ని పార్టీలు కూడా భ్రష్టు పట్టిపోయిన పరిస్థితుల్లో మనం ఈ వాల్యూ సిస్టమ్ని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ లాంచ్ చేయాల్సి వస్తుందేమో. మిడిల్ క్లాసు అంటే మనం గుట్టిగా ఇలా వేదికల్లో మాట్లాడుకోవడమే కాకుండా ఇలా లైక్ మైండెడ్ వాళ్ళంతా కలిసి ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ లాంచ్ చేస్తే దానికి మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకుంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇప్పుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ లాంటి వాళ్ళు అంటే యూనిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే పవర్ నుంచి దూరంగా ఉన్నారు.
పవర్ నుంచి దూరంగా ఉండి పీపుల్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు. అది ఒక స్పెషల్ ఒక టిపికల్ ఏమంటారు క్వాలిటీ ఇండియాలో. అంటే వాళ్ళు పవర్ ఆశించరు, బట్ సొసైటీని యునైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అలాంటి పర్సన్స్ ఇవాళ ఎవరు లేరు. అంటే ముందుకొచ్చి ఏది చేసినా దాన్ని పవర్ తో కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. వేరాజ్ జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు పవర్ నుంచి దూరంగా ఉంటూ సొసైటీని యునైట్ చేయాలనే ఒకటి. వేరే వాళ్ళ పవర్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అనుకోరు. అలాంటి ఒక యూనిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రావట్లేదు. మన ఇప్పుడు రావాలి అని డ్యూ అయితే ఉంది, వస్తుందని ఆశిద్దాం. సార్ ఇంకా ఉషా గారు మీరు లైన్ లో ఉన్నారండి? లేనట్టున్నారు. రంగారావు గారు ది లాస్ట్ కాల్. సో మనము విల్ గో హెడ్ ఫర్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద సెషన్ అండి. ఇప్పుడు ఇలాంటి అంటే నేను ఒక 2-3 మాటలు చెప్తాను. ఈ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ యొక్క రిపర్కషన్స్ ఇప్పటితో ఆగవు, ఇంకా చాలా ఉంటాయి వీటికి రిపర్కషన్స్. మనం ఇవాళ చేసింది ఒక ఇనిషియల్ అనాలిసిస్ మాత్రమే. జడ్జిమెంట్ విత్ ఇన్ 2 weeks లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ తర్వాత బయటకు వస్తాయి. ఎన్నో మామూలు సిటిజన్ కి అందనటువంటి విషయాలన్నీ ఇప్పుడు బయటకు వస్తాయి మెల్లగా. అండ్ ఇట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ది న్యూస్ పేపర్స్, న్యూస్ ఛానల్స్ ఎవరివేర్. మనం ఇంకొక 6 months తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకుంటే బహుశా వీ మే హ్యావ్ బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై దట్ టైం. సో దిస్ ఈస్ మై అండర్స్టాండింగ్. నేను కొంచెం మాట్లాడొచ్చా? చాలా సేపు నుంచి పిలుస్తున్నాం మీకోసం. పిలిచి సార్ నేను ఒక అంటే పరిస్థితిలో ఉన్నా. కోర్టులో 3 సార్లు పిలుస్తారు, ఈయన 4 సార్లు పిలిచాడు. ఒక చెవి ఇటువైపు, ఇంకో చెవి మాకు దగ్గర మిత్రుడు వచ్చాడు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నాను నేను. అదే కోర్టులో కూడా 3 సార్లు పిలుస్తాము, 4వ సారి పిలవమంటున్నాను. నేను 4 సార్లు పిలిచాను అంటున్నా. అదే మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు, చాలా సంతోషం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక 40 సంవత్సరాల విషయాలను కనుక అవలోకిస్తే, ఒక మామూలు వాచ్మెన్ గా ఉన్నోడు ఒక 150-200 కోట్ల ప్రాపర్టీ అమేజ్ చేయగలిగే పరిస్థితిలో సమాజం ఉంది అంటే ఈ కిడ్ ప్రోకో అనేది చాలా విస్తృతంగా జరుగుతూ ఉంది. కానీ వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వల్ల మనందరం చర్చిస్తున్నాం విషయాలు. మామూలు వెల్డింగ్ చేసుకునేటోడు హైదరాబాద్లో వెల్డింగ్ షాప్ లో పనిచేసిన కృష్ణారెడ్డి మెగా కృష్ణారెడ్డి అవతారం ఎత్తిండంటే, మామూలుగా ఒక కాంట్రాక్టర్ కింద పనిచేసేటోడు సుబ్బరామిరెడ్డి అవతారం ఎత్తిండంటే ఎంత జరుగుతుందో అసలు తెర వెనుక. అసలు నిజమైన అవకాశాలు రావాల్సిన వాళ్ళు, నిజమైన అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా కొట్టుకుపోతున్నారు. ఇవన్నీ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. చాలా విషయాలకు చాలా చర్చలకు తెరదీసిన అవధాన రవికుమార్ గారి ఇవాళ ఉపన్యాసం చాలా బాగుంది. మనందరం ఈ విధంగా సకారాత్మక విషయాల కోసం చర్చిద్దాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు మాట్లాడడంతో మాకు ఒక కంప్లీట్నెస్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ కి. నేను ఎందుకంటే రంగారావు గారు మాట్లాడలేదని ఒక దీంతో ఉన్నాను నేను, డెఫిషియన్సీ. థ్యాంక్ యూ. ప్రకాష్, మనం క్లోజ్ చేద్దామా ఇంకా యాక్టివిటీ వాటికి? మాట్లాడతారట ఎవరు? సోనా గారు మాట్లాడతారట. సోనా అమ్మాయిని 3-4 సార్లు పిలిచాను. ఈ లోపల అమ్మాయి వేరే వాళ్ళు వచ్చేప్పటికి అమ్మాయి సైలెంట్ ఇప్పుడు మెసేజ్ పెట్టినట్టుంది, షీ వాంట్స్ టు స్పీక్ అని. అదే ప్రసూనా చప్పట్లు కొట్టిందండి మెసేజ్ లో. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రసూనా. Thank you. So, sir, shall we end the session for today? Yeah. With the permission of all of you. Have a okay. Thank you. Have a good dinner. Have a good rest. Thank you all for your wonderful participation. మన ప్రకాశం మాట్లాడలేదు. అదే ప్రకాశం పిలుస్తున్నా. ప్రకాశ్ అక్కడ తప్పుకున్నట్టున్నాడు. లేడు, తప్పుకున్నాడు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఈజ్ వెరీ సిన్సియర్. ఈజ్ వెరీ సిన్సియర్. Thank you all. Thank you. Bye bye.